এই যে শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। বেশ। তো আগের দিন যেটা করেছিলাম একটু বাকি আছে, সেইটা 5-10 মিনিটের মতো বললে তারপর স্ক্যাটারিং শুরু। ওকে, আগের দিন যেটা করেছিলাম যে in the description of path integral quantum mechanics or the path integral quantization, the propagator satisfies the Schrodinger equation. Okay, and আগে আমরা প্রথম দিকে যখন প্রোপাগেটর ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম যে ক্যানোনিক্যাল কোয়ান্টাইজেশনে যেভাবে আমরা প্রোপাগেটর ইন্ট্রোডিউস করছি, that also satisfies Schrodinger equation. Okay, today what I'll do is that we have explicitly constructed two examples. One is for free particle and another is for harmonic oscillator. And as you know that harmonic oscillator is very close to our heart. Any student of theoretical physics, or why theoretical physics, experimental physics, they're very fond of harmonic oscillator. So we have considered the example of harmonic oscillator, and now what I will do is that I will find the partition function for simple harmonic oscillator using path integral technique, and also I will find energy eigenvalue of the harmonic oscillator, namely n plus half h squared omega, where n is some integer 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so those two, this is just 10-15 minutes discussion, and then I will start a new topic. Okay, now let me recapitulate what we have done so far. K, xf, tf, xi, ti, m omega naught, 2 pi I h bar, sine omega naught tf minus ti into e to the power, আচ্ছা এইভাবে লিখতে পারি না কারণ রুট ওভারটা পুরোটার উপরে, into e to the power I h bar. Okay, so k x tf x ti সমান রুট ওভার m omega naught root over m omega naught 2 pi I h bar sine omega naught tf minus ti into cos, sorry, uh, okay, now this one we know that the classical action for harmonic oscillator, if it is evaluated along the path determined by the Euler-Lagrangian equation of motion, then it has this value m omega naught x square by sine omega naught tf minus ti cos omega naught tf minus ti minus 1. Now, so whatever expression I had in the second line, or for that matter first line, I have to use this SXC expression explicitly there. Now, my last lecture, we have seen that if we identify beta with TFTI given by that particular relation, then my
partition function is this kx tf kx tf xti. Okay. Now kx tf xti is given by this. Note that the integration is over x. Okay. All other terms are omega naught a. These are the constant parameters tf, ti, initial time and the final time. So in the whole expression of sxc, there is only one x dependent term, that is m omega naught x square. Okay. So we can write this integration, this whole term, as gamma naught dx e to the power I gamma 1 x square by 2. This by 2 is for convenience. You can absorb this 2 in gamma 1 also, where we have defined gamma naught as whatever is there outside, root over m omega naught 2 pi I h bar sine omega naught tf minus tn. This is the factor here, gamma naught root over m omega naught 2 pi h bar. This one basically, this one. Okay, that is gamma naught, and gamma 1 will be, apart from x square, whatever is there in the sx classical. Okay, and gamma 1 2m omega naught. I have taken gamma 1 by 2, so there is a 2 factor here 2m omega naught. Okay, so 2m omega naught by h bar sine omega sine omega naught tf minus ti cos omega naught tf minus ti1. Okay, দেখো এখানে cos omega naught tf minus ti1 এর বাইরে আছে m omega naught by sin omega naught tf minus ti. Okay, and e to the power I h bar, sorry এখানে একটা লিখতে ভুল করেছি, এটা I h bar. Okay, so there is h bar here, so that h bar is here in the expression of gamma naught, and I have expressed it convenience as gamma 1 by 2 x square. So there is a multiplication of by 2. Okay, this is clear. So finally, determination of ZTFTI is reduced to minus infinity to plus infinity dx e to the power I gamma 1 x square by 2, where gamma naught and gamma 1 are independent of x. এর ইন্টিগ্রেশন কত হয় জানো তো তোমরা, বলো এটার x ইন্টিগ্রেশনটা কত হয় তোমরা জানো সবাই, বলো, বলে ফেলো তাড়াতাড়ি। এটা খুব স্ট্যান্ডার্ড ইন্টিগ্রেশন, পার্টিকেল এই কোয়ান্টাম মেকানিক্সে খুব লাগে, এমএসসি কোয়ান্টাম মেকানিক্সে খুব লাগে। কত হয় বলো? কেউ বলবে না? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ না? শুনতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। ইন্টিগ্রেশন করেছো তো, dx e to the power I gamma 1 x square by 2, এই ইন্টিগ্রেশন কত হয়? স্যার √π বাই 2। √π বাই 2 কি করে হবে? গামা 1টা কি উড়ে যাবে নাকি? গামা 1টা উড়ে যাবে? বেশ, বাড়িতে করে দেখো, কিন্তু এটা কিন্তু বলা উচিত ছিল। গামা নটটা যেমন ছিল থাকলো, এটা হচ্ছে √2π by gamma 1 আর একটা ফেজ ফ্যাক্টর e to the power I pi by 4. ওকে, তাহলে তুমি গামা নটের ভ্যালু জানো, গামা 1 এর ভ্যালু জানো, বসাবে, বসিয়ে
সিম্পলিফাই করবে, সিম্পলিফাই করলে তোমার যে এক্সপ্রেশন আসবে সেটা হচ্ছে 1/2i sin omega naught tf minus ti by 2. ওকে, বেশ। এবারে পার্টিশন ফাংশনের এমনি ডেফিনেশন তোমরা জানো, ওকে, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বিটা ইএন করে, মানে যে রিলেশনটা আমরা যেটা বের করি, তাই তো? বেশ, এইবারে দেখো এই যে পার্টিশন ফাংশন আমরা পেয়েছি, নেমলি এইটা, দিস ইজ মাই পার্টিশন ফাংশন। ওকে, নাও এই এক্সপ্রেশন থেকে সরাসরি রিড করা যায় যে En for harmonic oscillator is n plus half h cap omega naught. N is equal to 0, 1, 2, blah blah. Whatever I am presenting here, you can do as a back calculation. আমি ব্যাক ক্যালকুলেশন না করে আমি পার্টিশন ফাংশন সরাসরি ক্যালকুলেট করছি হার্মোনিক অসিলেটরের জন্য এবং দেখাচ্ছি যে ওই একই এক্সপ্রেশন আমি পাচ্ছি। জেড টিএফটিআই সমান 0 to infinity e to the power minus I h bar tf tf minus ti n plus half h cat omega. ওকে, তোমরা লেখো e to the power minus beta en লেখো এবং n এর উপরে সাম করো। বিটাটা দেখো আমরা আগেই আইডেন্টিফাই করেছি i h bar tf minus ti হিসেবে, সেটা আমি বসিয়েছি এবং সেটা যদি করো তাহলে তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এইখানে একটা এইচ বার রয়েছে, এইখানে একটা এইচ বার রয়েছে, তাহলে ওটা কাটাকাটি হয়ে গেল। সরি, আমার খুব হাঁচি হচ্ছে, হ্যাঁ, তাই বারে বারে সরি বলছি, মনে করো না। মানে ওকে, e to the minus I omega naught tf minus t by 2, মানে এই যে এই টার্মটাকে আমরা বের করে নিলাম, ওখানে n ডিপেন্ডেন্স নেই, এইটাকে লিখলাম বেশ। এটা কত হয়, এটা সামেশনটা তো সোজা, সামেশনটা করে কত হয়, এটা সামেশনটা কত হয় সেটা তো বলবে। হ্যালো, সামেশনটা কত হয়? কে বলবে সামেশনটা? কোন নামটা?
এনটা তো নেই, ওইটার বললে এনটা বাদ দিয়ে। বেশ, এবার এটাকে তুমি সাজিয়ে লেখো। এটাকে সাজিয়ে লিখতে যেটা হয় 1/2i sin tf minus t naught omega naught by 2. Okay, so this is the same expression. So তুমি এখান থেকে যেটা এক্সপ্রেশনটা যেটা ব্যাক ক্যালকুলেশন করে 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 এইখানে যেতে পারো, এইখান থেকে বলতে পারো যে n সমান n plus half h cut omega naught, whatever way you prefer. Okay, so over, মানে আমি যেটুকু বলতে চেয়েছিলাম path integral quantization সম্বন্ধে, that part is over. But what I would suggest you, those who are interested to study path integral, not now because তোমাদের এখনই পরীক্ষা দিতে হবে, সেটাতে শুলম্যান বা ফাইনম্যান হিপসের বইটা তো খুবই ভালো, কিন্তু তোমাকে সময় দিতে হবে, কারণ কনসেপ্ট গুলো একদম পাতার পর পাতা ধরে, আই রিপিট ইট, পাতার পর পাতা ধরে কনসেপ্ট গুলো ডেভেলপ করা হয়েছে ইউজিং স্টান্ডার্ড এক্সপেরিমেন্ট, ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট, মোটিভেশন থেকে শুরু করে, এবং মেনি মোর এক্সারসাইজেস আর গিভেন। এবং ফাইনম্যান হিপসের বইটা যদি পড়ো, তোমার এমএসসি লেভেলের স্টুডেন্ট অনেকটাই, পুরোটা নয়, বইটা অনেকটা মোটা গাবদা বই, কিন্তু অনেকটাই কিন্তু নিজেরা ফলো করতে পারবে। ওকে, আর কিছু পপুলার লেভেলের, পপুলার নয় মানে এলিমেন্টারি পপুলার লেভেলের আর্টিকেল আছে বাই ফেমাস ফিজিসিস্ট, আমেরিকান জার্নাল অফ ফিজিক্সের। সেটা কিছুটা তোমাদের যে ইয়েটা দিয়েছিলাম, কি বলে, ফার্স্ট ডেতে যেটা সার্কুলেট করেছিলাম, সেখানে মেনশন করা আছে, এবং সেগুলো আমার কালেকশনও ডাউনলোড করা আছে আমার কাছে। যদি তোমাদের সাবস্ক্রিপশন নেই বলে পেতে অসুবিধা হয়, তোমরা আমাকে লিখলে, মানে তো আমাকে জানালে, আমি সেটা আইদার মডুলে আপলোড করে দিতে পারি বা তোমাদের মধ্যে সার্কুলেট করতে পারি। হ্যাঁ, কিন্তু ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং এরিয়া। এমএসসি পাস যখন করে যাচ্ছ, তখন ক্যানোনিক্যাল কোয়ান্টাইজেশন সম্বন্ধে মোর অর লেস অল অফ ইউ হ্যাভ সাম বেসিক আইডিয়া, কিন্তু there are 9 ways of quantizing a classical system. তাদের মধ্যে দুটো হচ্ছে খুব পপুলার, একটা হচ্ছে ক্যানোনিক্যাল কোয়ান্টাইজেশন, যেটা তোমরা শিখেছো, আর একটা হচ্ছে পাথ ইন্টিগ্রাল, যেটা খুব এলিমেন্টারি, মানে একটা ছোট উইন্ডো দিয়ে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম আর কি, যে there are other ways of quantization, কিন্তু এই দুটোই খুব পপুলার। ফিল্ড থিওরি, স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স, এবং এখনকার যে সমস্ত কন্ডেন্স ম্যাটার ওরিয়েন্টেড ডিভাইসেস আসছে, সেগুলো স্টাডি করার জন্য পাথ ইন্টিগ্রাল টেকনিক ইজ ওয়েল সুটেবল, ওকে, কম্পেয়ার টু ক্যানোনিক্যাল কোয়ান্টাইজেশন। কিন্তু কোনোটাই ভুল বা কোনোটাই ঠিক এরকম কোনো ভাবার কোনো মানে নেই। আমি যখন অ্যাপ্লাই করি, আমার অ্যাপ্লিকেশন কোনটা আমার কনভিনিয়েন্ট হবে, ডিপেন্ডিং অন দ্যাট আই অ্যাপ্লাই ইট, ওকে। But it's nothing like that the conceptually this is superior than that or something like that, it's not nothing like that, okay. তোমাকে এখান থেকে যদি পোস্ট অফিসের মোড় পর্যন্ত যেতে বলা হয়, there are different ways, আইদার তুমি লালবান্ধের পাশ দিয়ে রাস্তা নিয়ে যেতে পারো, আগে একটা রাস্তা ছিল এখন বন্ধ করে দিয়েছে, নাট্যঘরের পেছন দিক দিয়ে একটা রাস্তা ছিল, সেটা দিয়ে যেতে পারো, এদিকে তুমি সঙ্গীত ভবনের পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে পারো, there are many ways। কিন্তু তোমার কনভিনিয়েন্ট ওয়ে যাওয়ার অবস্থাটা যদি বলা হয়, তো তোমার সোজা রাস্তা, যেটা নিয়ে এখন বিতর্কিত রাস্তা, সে বিতর্কিত রাস্তাটাই হচ্ছে তোমার সোজা পথ, ওকে। কিন্তু under certain conditions, suppose there are some festivals going on near the Kanch Mandir, so that road is closed, then you have to take alternative route, এবং তখন এইটা বাদ দিয়ে কোনটা সহজে হচ্ছে দেখতে হবে। তো this is like that, it's a matter of convenience, nothing nothing is superior than the other, okay. So I would expect those who have interest in this path integral quantization, তোমরা একটু যখন সময় পাবে, এই পরীক্ষা টরীক্ষা হয়ে গেলে, হ্যাঁ, একটা পড়বে, okay. If you have some questions from path integral quantization, I will take it for a few minutes, and then I will start my new topic and the last topic, okay. Scattering. I never thought that I will be able to even touch on the topic of scattering, but at least few classes I can take, hopefully, okay. So বলো, কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো, তাহলে we will shift to the new topic. বেশ, আমি ধরে নিচ্ছি কোনো প্রশ্ন নেই, তাহলে আই এম শিফটিং টু স্ক্যাটারিং থিওরি।
You see, scattering is a very important concept, theoretically as well as experimentally. Okay. In fact, scattering of particles is an important probe for different physical situations. So, for example, all of you are familiar with Rutherford scattering. Okay, so Rutherford scattering is an important milestone in the development of theoretical particle physics. Alpha particle with gold foil. আচ্ছা, কেন এটা ইম্পর্টেন্ট মাইলস্টোন তোমরা তোমাদের নিজেদের মতো করে জানো, তা আমি বলি যে ধরো অ্যাটম ইন গ্রিক মিন্স ইনডিভিজিবল। ওকে, এবং এটা ফিলোসফিক্যাল অ্যাটমের অস্তিত্ব হচ্ছে অনেক আগে। ডেমোক্রিটাস নামে একজন গ্রিক দার্শনিক, পাশ্চাত্যের সমস্ত গল্পে আপেল দিয়ে শুরু হয়, নিউটনের আপেল, আদম ইভের জ্ঞানবৃক্ষের আপেল। তারপর ডেমোক্রিটাসের গল্পটা এরকম যে একদিন হাতে আপেল নিয়ে প্রশ্ন করলেন যে এটাকে যদি ভাঙতে 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 থাকি তাহলে এমন একটা পর্যায়ে আসবে যখন যেটাকে ভাঙা যাবে না, এবং সেই পর্যায়টাকে উনি নাম দিলেন ইনডিভিজিবল, অর গ্রিক ভাষায় অ্যাটম। আচ্ছা, কিন্তু অ্যাটমের পরে অ্যারিস্টটল ছিলেন মহান দার্শনিক এবং উনি অ্যাটমিক হাইপোথিসিসে বিশ্বাস করতেন না বলে অ্যাটমের যে আইডিয়া, ফিলোসফিক্যাল আইডিয়া নট সাইন্টিফিক আইডিয়া, সেটা মিশে যায়, মানে লোকে অত মেইনস্ট্রিম আলোচনা ছিল না। ওকে, আবার চতুর্দশ শতাব্দীতে এটা রেজারেকশন হয় এবং একই সময়ে ফ্রান্সে কিন্তু অ্যাটমিক হাইপোথিসিস পড়ালে তাকে ফাঁসি দেওয়া, মানে গিলোটিন, ফাঁসি তো নয়, গিলোটিনে চড়ানো হতো। এটা মানে রাজ্যের নিয়ম ছিল। ওকে, সো ইউ সি দ্যাট উই আর so happy that we teach about atomic physics and get paid, not put on guillotine. Okay, এটা বেসিক্যালি সাবঅল্টার্ন স্টাডিতে অ্যাটমিক হাইপোথিসিস ছিল। এবং তারপর তোমরা যেখান থেকে শুরু করো ডাল্টনের থিওরি থেকে, সেখান থেকে তোমরা জানো যে ডাল্টনের যে কিছু এক্সপেরিমেন্ট ছিল সেখান থেকে অ্যাটমের হাইপোথিসিস এলো। কিন্তু অনেকেই বিশ্বাস করতো না, এবং এটা সাধারণ মানুষজন নয়, বড় সায়েন্টিস্টরাও পর্যন্ত অ্যাটমের হাইপোথিসিস বিশ্বাস করতো না আনলেস অ্যান্ড আনটিল 1905 ভারতবর্ষ যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়ছে। আইনস্টাইনের এটাকে মিরাস অ্যানাবিলিস বলে, তিনটে খুব ভালো কাজ হয়েছিল একই বছরে অ্যাজ এ পেটেন্ট অফিস ক্লার্ক। তার একটা ছিল হচ্ছে গিয়ে তোমার ওইটাকে কি বলে গো, ওই যে ঘরের মধ্যে, আমার মাঝে মধ্যে সব ভুলে যাচ্ছে, ঘরের মধ্যে স্ট্রং লাইট, ব্রাউনিয়ান মোশন। ওকে, তো ব্রাউনিয়ান মোশনটা লোকে বিশ্বাস করতো না। ব্রাউনিয়ান মোশন নিয়ে আইনস্টাইনের কিছু কাজ ছিল যেটাতে পেরিন কিছুদিনের মধ্যে সেটা এক্সপেরিমেন্টালি ভেরিফিকেশন করে যে অ্যাটমিক হাইপোথিসিস সম্বন্ধে যা লোকেদের অবজেকশন ছিল, লোকেদের বলতে নাম করা সায়েন্টিস্টদের, সেগুলো সব ধুয়ে মুছে গেল 1905 এর পরে। তাহলে অ্যাটম আছে, ইনডিভিজিবল। রাদারফোর্ডে যাওয়ার আগে আমি বলি যে ইন্ডিয়ান কনটেক্সটেও কিন্তু ওই ডেমোক্রিটাসের সমসাময়িক কিন্তু ম্যাটার ইজ ইনডিভিজিবল সেই কনসেপ্ট আছে, দ্যাট গোজ বাই দ্য নেম কনাদ। ওকে, কণা থেকে কনাদ, এবং যারা পার্টিকেল ফিজিক্স পড়বে তার বাংলাটা হচ্ছে কণাবিদ্যা। আচ্ছা, পার্থক্য ডেমোক্রিটাসের সঙ্গে কনাদের পার্থক্য হচ্ছে কনাদ বিভিন্ন মেন্টাল স্টেটেরও ক্লাসিফিকেশন করেছিলেন। আদারওয়াইজ অ্যাজ ফার দ্য ম্যাটার পার্ট ইজ কনসার্ন, that is similar and it is accepted all over the world that the hypothesis, atomic hypothesis, was also developed independently in the Indian subcontinent. I don't talk about India, but Indian subcontinent, that includes neighboring countries also. এবং এটা রেগুলার স্টাডি যদি পড়ো তাহলে দেখতে পাবে হিন্দু ধর্মে অতটা প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে অ্যাটমিক হাইপোথিসিস ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম যখন ভাগ হয়ে যায়, মহাযান হিনযান, একটা সেক্ট বিলিভ করতো একটা সেক্ট করতো না। সো যেভাবে তোমার রিলিজিয়াস স্ক্রিপচারের মধ্যে দিয়ে তোমার যেভাবে নলেজ গুলো একটা জেনারেশন থেকে একটা জেনারেশন আসতো, ইন্ডিয়াতেও কিন্তু সেটা ছিল এবং এখনো আছে। আচ্ছা,
তাহলে 1905 পর্যন্ত আমি যদি যাই তাহলে অ্যাটম ইজ ইনডিভিজিবল, দ্যাট পার্ট ইউ নো। কিন্তু রাদারফোর্ড প্রথম দেখালেন ইভেন অ্যাটমকেও ভাগ করা যায়। ওকে, তাহলে আমরা যেটাকে অ্যাটম বলেছিলাম, মানে ম্যাটার ইজ ইনডিভিজিবল, এটা ঠিক। পার্টিকেল ফিজিক্সের মূল মন্ত্রই তাই, যে একটা পয়েন্টে গিয়ে সেটা অ্যাটম না হয়। আমরা জানি অ্যাটমকে ভাঙতে পারি, এবং সেটা জানি আমরা রাদারফোর্ডের স্ক্যাটারিং থেকে জানতে পারি। আমরা জানি নিউক্লিয়াসকে ভাঙতে পারি, আমরা জানি প্রোটনকে ভাঙতে পারি। কিন্তু অ্যাট ফান্ডামেন্টাল লেভেল দ্যার ইজ সাম পার্ট ইনডিভিজিবল। সো কনসেপচুয়াল মেবি মিসনমার, যাকে আমরা অ্যাটম বলছি সেটা অ্যাটম নয় অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু there is a limit to the divisibility. Okay, so Rutherford scattering টি ইম্পর্টেন্ট সেই সেন্সে যে একটা যে লং স্ট্যান্ডিং ফিলোসফিক্যাল প্লাস সায়েন্টিফিক স্টাডিজ অন অ্যাটম দ্যাট ইটস ইনডিভিজিবল, সেই ধারণাটা ভাঙে রাদারফোর্ড এক্সপেরিমেন্ট, যে না অ্যাটমকেও ভাঙা যায়। ওকে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে গিয়ে এরকম ধরনের স্ক্যাটারিং, পি এন প্লাস পি এন। ওকে, সরি, পিটা পরে আসছি। পাই ফর পায়ন, এন ফর নিউট্রন। ওকে, এবার নিউট্রন বা প্রোটনকে আমরা কালেকটিভলি বলবো নিউক্লিয়ন, মানে নিউক্লিয়ার পার্টিকেলস। অন ইন গ্রিক মিন্স পার্টিকেলস, প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন, লেপটন। ওকে, সো নিউট্রন অ্যান্ড প্রোটন যেহেতু নিউক্লিয়াসে থাকে, তাহলে আমরা কালেকটিভলি নিউক্লিয়ন। তাহলে পায়ন নিউক্লিয়ন যে স্ক্যাটারিং রয়েছে, ওকে, পায়ন হচ্ছে কসমিক পার্টিকেল, এখন ল্যাবরেটরিতে প্রডিউস করা যায়, কিন্তু কসমিক শাওয়ারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পায়ন পার্টিকেল প্রডিউসড হয়। এই ধরনের স্ক্যাটারিং আমাকে নিউক্লিয়ার স্ট্রাকচারটা কি, মানে দেখো প্রথমে আমি অ্যাটমের ভেতরে ঢুকলাম, তারপর আমি কি করছি না নিউক্লিয়াসটা কি রকম, নিউক্লিয়াসটাকে ভাঙা যায় কিনা সেইটাও কিন্তু স্ক্যাটারিং প্রসেস দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি। পায়ন নিউক্লিয়ন বা এখন আরো অন্য অনেক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট আছে। দিস ইজ জাস্ট এ গিভ এ প্রোটোটাইপ এক্সাম্পল। নাম্বার 3, ফোটন নিউট্রন। ওকে, এই সরি, প্রোটন নিউট্রন, কোয়ান্টাম ক্রোমোডাইনামিক্স, মানে স্ট্রং ইন্টারাকশন। ওকে, তারপরে আসছে 2012 লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার, পিপি কলিশন, হিগস। ওকে, পার্টিকেল। তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে স্ক্যাটারিং প্রত্যেকটা যে লং লিভ অফ থিওরিটিক্যাল, নট থিওরিটিক্যাল, দ্য ফিজিক্স, একটা কিন্তু স্ক্যাটারিং একটা ভূমিকা রয়েছে। অ্যাটম ভাঙলো রাদারফোর্ডের এক্সপেরিমেন্ট, তারপর নিউক্লিয়াসের পর তার ভেতরে যে কোয়ার্ক স্ট্রাকচার রয়েছে, সেই কোয়ার্ক স্ট্রাকচার বোঝার জন্য, প্রোটনের যে কোয়ার্কস সেটা বোঝার জন্য, হিগস পার্টিকেল যেটা ইলুসিভ পার্টিকেল ছিল সেটা বোঝার জন্য। তাহলে আমরা যখন ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল পড়ছি, ম্যাটারের যত ভেতরে যাচ্ছি, তখন স্ক্যাটারিং একটা ভূমিকা আছে। আমি তোমাকে এই উদাহরণগুলো দিলাম, এগুলো বিখ্যাত উদাহরণ বলে, কিন্তু তার বাইরেও সবসময় যে পার্টিকেল ফিজিক্সের জন্য স্ক্যাটারিংটা ইম্পর্টেন্ট তা কিন্তু নয়। তুমি তোমাদের অনেক ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সের ইন্টারেস্ট আছে, কন্ডেন্স ম্যাটারের ইন্টারেস্ট আছে, নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ইন্টারেস্ট আছে, সেগুলোতে ম্যাটারের স্ট্রাকচার তোমাকে অ্যাটমের ভেতরেও যেতে হবে না। ম্যাটারের স্ট্রাকচার বোঝার জন্য তুমি যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করো তার মধ্যে স্ক্যাটারিং আছে, তাই তো? সূর্যাস্তের সময় আকাশের রং দেখে তোমার মন ভালো হয়ে যায়, সূর্যোদয়ের সময় মন ভালো হয়ে যায়, আকাশের এমনি রং দেখলে ভালো হয়ে যায়। বিএসসি তে তোমরা অলরেডি পড়েছো, তা সেগুলো কি কারণে হয়? সেগুলো কি কারণে হয়? স্কেটিং এর জন্য হয়। কি স্ক্যাটারিং এর জন্য হয়? কি স্ক্যাটারিং এর জন্য হয়? র্যালে স্কেটিং। ওকে, তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে স্ক্যাটারিং কিন্তু সর্বব্যাপ্ত। ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স যখন তোমরা পড়েছো তখন তো স্ক্যাটারিং পড়েছো, এবং স্ক্যাটারিং সেখানে ক্লাসিক্যালের কনটেক্সটে যদি কারো একটা মাইক্রোফোন অন আছে, ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের কনটেক্সট কারোর একটা মাইক্রোফোন অন আছে, ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের কনটেক্সটে যদি আমি স্ক্যাটারিং পড়ি, তাহলে তো অনেক এক্সাম্পল, ইভেন যে এই ইন্ডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ ক্রিকেট নিয়ে এত মাতামাতি হয়, বল হিট করে ছক্কা মারছে, বাউন্ডারি মারছে, যাই করছে, ইটস এ কাইন্ড অফ স্ক্যাটারিং। ক্যারাম বোর্ড খেলছে, ইটস এ কাইন্ড অফ স্ক্যাটারিং। ওকে, ফুটবল, ইটস এ কাইন্ড অফ স্ক্যাটারিং।
বিলিয়ার্ড খেলা হচ্ছে, ইটস এ কাইন্ড অফ স্ক্যাটারিং। ওকে, আর এমনি ধাক্কা ধাক্কি তো লেগেই আছে আমাদের দেশে। ওকে, আমরা এখানে যেটা করবো সেটা হচ্ছে কি কোয়ান্টাম স্ক্যাটারিং। ওকে, সেই জন্য আমি যে এক্সাম্পল গুলো বলেছি সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে কোয়ান্টাম স্ক্যাটারিং এর। ওকে, আচ্ছা, এবার স্ক্যাটারিং এর তোমরা যেটা জানো যে অনেক রকমের ভাগ হয়। কি রকম, কি ধরনের স্ক্যাটারিং হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে আমরা স্ক্যাটারিং কে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে ইন ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং, আর একটা হচ্ছে ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং। ইনইলাস্টিক স্ক্যাটারিং কাকে বলে? ইনইলাস্টিক স্ক্যাটারিং কাকে বলে বলো? বলো, ইনইলাস্টিক স্ক্যাটারিং কাকে বলে, ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং কাকে বলে? এখন কিন্তু সব জায়গাতে হায়ার সেকেন্ডারি বিএসসি নলেজের উপর বেশি জোর দিচ্ছে, মানে একটা পেপারে নেট গেট যে যেটা বলছো সেটাতে। সুতরাং এগুলো কিন্তু, আর এগুলো খুব বেসিক জিনিস, এগুলো মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পরীক্ষা আছে কিনা আই ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট। বলো, কেউ বলবে না? সব কি নেট সার্চ করছে নাকি? এই ইউনারিস্টিক স্ক্যাটারিংটা কিন্তু বলতে হবে, এইভাবে করলে কিন্তু খুব মুশকিল। আমি তোমাদের কোয়ান্টাম স্ক্যাটারিং পড়াবো, স্যার, কঠিন কঠিন। ইনইলাস্টিক কলিশনে কাইনেটিক এনার্জিটা কনজার্ভড হয় না। আর একটা উদাহরণ দাও। উদাহরণ হলো যে একটা বল আর একটা বলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ওরা একসঙ্গে হয়ে আবার মুভ করতে লাগলো। মিশে কোয়ান্টাম গিয়ে। কোয়ান্টাম ডোমেন একটা এক্সাম্পল দাও, আমি তো কোয়ান্টাম স্ক্যাটারিং পড়াবো। কোয়ান্টাম ডোমেন একটা উদাহরণ দাও। কোয়ান্টাম ডোমেন একটা উদাহরণ দাও, খুব সোজা উদাহরণ আছে। তোমার কি এমনি কোয়ান্টাম ইলেকট্রনিক্স নাকি স্পেশাল পেপার? হ্যাঁ স্যার। তা তো আরো বলা উচিত। আমি হিন্টও দিয়ে দিলাম এই কথা থ্রু দিয়ে। মানে নাথিং স্পেশাল অ্যাবাউট কোয়ান্টাম ইলেকট্রনিক্স, জাস্ট এমএসসি লেভেল থেকে তুমি বলতে পারো যে দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল কম্পাউন্ড অফ স্ক্যাটারিং। কম্পটাউন্ড স্ক্যাটারিং হয় না, কনজারভেশন না হলে ফর্মুলা গুলো পাও কোত্থেকে? ও ঠিক। কেউ বলবে না? এ ফর অ্যাটম, একটা ইলেকট্রন এলো, অ্যাটমকে আঘাত করলো, করে অ্যাটমটাকে এক্সাইটেড স্টেটে তুললো। ওকে, এটা কি এক্সাম্পল ইনইলাস্টিক স্ক্যাটারিং? এ স্টার মানে এক্সাইটেড অ্যাটম। তুমি যেটা বললে তার সঙ্গে মিল পাচ্ছ? মানে অ্যাটমটা অ্যাবজর্ব হচ্ছে, কিন্তু এখানে অ্যাটমটা অ্যাবজর্ব হচ্ছে বাই দ্য অ্যাটম and then only it can get excited. Okay, this is an example of inelastic scattering. Elastic scattering সে নিউটন প্রোটন স্ক্যাটারিং করলো, করে নিউটন হয়ে গেল, এবং যেখানে তুমি যে কন্ডিশন গুলো বললে সেই কন্ডিশনগুলো স্যাটিসফাই করে। কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে, ডিফারেন্সটা হচ্ছে যখন আমরা নন রিলেটিভিস্টিক মেকানিক্স করি, ওকে, তখন মোমেন্টাম আর এনার্জি আলাদা করে কনজার্ভড হয়। কিন্তু যখন রিলেটিভিস্টিক মেকানিক্স করি তখন আমরা আলাদা করে মোমেন্টাম বা এনার্জি বলে কিছু নেই, এনার্জি মোমেন্টাম কনজারভেশন হয়। এখানে আমরা যেটা করবো, আমরা নন রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম মেকানিক্স করবো, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, আমি এটার অবতারণা করলাম এই কারণে যে আমি কোর্সে কি করব না করবো সে একটা ধারণা দেওয়া উচিত। আমরা ইনইলাস্টিক স্ক্যাটারিং পড়বো না, এখানে পড়বো না। ওকে, আমাদের এই কোর্সের জন্য আমরা শুধু পড়বো ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং। কিন্তু ইনইলাস্টিক স্ক্যাটারিং ইজ অলসো এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট, এবং পার্টিকুলারলি যারা এক্সপেরিমেন্ট করে সেই এক্সপেরিমেন্টালে কন্ট্রোল উইথ ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং করানো ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। ওকে, ইম্পসিবল নয় কিন্তু ডিফিকাল্ট। তো ইনইলাস্টিক স্ক্যাটারিং কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি কেউ এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিক্স বা এরকম ধরনের জিনিসে হায়ার স্টাডি পার্সু করার কথা ভাবছে তাদেরকে ইনইলাস্টিক স্ক্যাটারিং এট সাম পয়েন্ট অফ টাইম পড়তে হবে। আমাদের এই কোর্সের জন্য আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং। এইটা একটা ডিভিশন গেল, ডিপেন্ডিং অন দ্য ওয়েদার এনার্জি ইজ কনজার্ভড অর নট। দু নম্বর, কিরকম ধরনের
হচ্ছে স্ক্যাটারিংটা সেইভাবে আমরা ক্লাসিফিকেশন করতে পারি আছে ফিক্সড সেন্টার স্ক্যাটারিং ফিক্সড সেন্টার স্ক্যাটারিং। ওকে, নাম থেকে কি বোঝা যাচ্ছে যে এটা মানে ফিক্সড সেন্টার স্ক্যাটারিং বলতে কি 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 বোঝায়? নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে ফিক্সড সেন্টার স্ক্যাটারিং বলতে কি ধরনের স্ক্যাটারিং বোঝায়? স্যার মনে হচ্ছে যে হ্যালো, হ্যাঁ বলো, শুনছি, বলো। হ্যাঁ মনে হচ্ছে যে মানে যেটা স্ক্যাটারিং সেন্টার সেটা হ্যাঁ, ফিক্স থাকবে, আর মানে আর স্ক্যাটারার মানে যে পার্টিকেলটা স্ক্যাটার্ড হবে সে মুভ করতে থাকবে। বেশ ঠিকই বলেছে, কিন্তু আরেকজন একটু টার্গেট বলে একটু কিছু বলার চেষ্টা করছে, সেটা কি বলবে? তুমি ঠিকই বলেছো, কিন্তু ওইটার একটু প্রিসাইজ ডেফিনেশন। টার্গেট বলে কেউ একটা কিছু বলছিলে। টার্গেট পার্টিকেলটা ফিক্স থাকবে একটা জায়গায়, আর যেটা স্ক্যাটার করবে সেটাকে আমরা একটা নির্দিষ্ট এনার্জি দিয়ে টার্গেট পার্টিকেলের দিকে পাঠাবো। আচ্ছা, বেশ, দুজনেই ঠিক, কিন্তু এই সেকেন্ড ডেফিনেশনটা একটু মোর প্রিসাইজ। ওকে, আচ্ছা, রাদারফোর্ড স্ক্যাটারিংটা কি তাহলে? ফিক্সড সেন্টার স্ক্যাটারিং না নয়? ফিক্স সেন্টার। বেশ, তার ফলে রাদারফোর্ড স্ক্যাটারিং হচ্ছে এক্সাম্পল অফ ফিক্সড সেন্টার স্ক্যাটারিং। ওকে, কারণ যে আলফা পার্টিকেল গুলো ছিল সেটা এসে তোমার হিট করতে একটা হচ্ছে গোল্ড, খুব থিন গোল্ড ফয়েল। আমার কাছে ইনফ্যাক্ট খুব সুন্দর ছবি আছে, ওটা কিন্তু আই এম নট প্রিপেয়ার্ড, সেটা তাহলে আমি তোমাদের শেয়ার করতে পারতাম। তো গোল্ড ফয়েল যেটা ছিল, যেটাতে স্ক্যাটারিং করতো, সে গোল্ড ফয়েলটা ছিল ফিক্সড। ওকে, এবং সেখান থেকে স্ক্যাটারিং করে কিছু তোমার ফেরত যাচ্ছিল, কিছু অ্যাঙ্গেলে ডিফ্লেক্টেড হচ্ছিল, কিছু সোজা পাস করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। এখান থেকে কনক্লুশন ছিল যে তোমার কিছু হলো রিজিয়ন আছে, কিছু সেন্ট্রাল রিজিয়ন আছে, এরকম ধরনের যে রাদারফোর্ড স্ক্যাটারিং এর যে কনক্লুশন আর কি, সেটা ছিল। তো রাদারফোর্ড স্ক্যাটারিং ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ফিক্সড সেন্টার স্ক্যাটারিং। আরেকটা হচ্ছে পার্টিকেল স্ক্যাটারিং। ওকে, আমি স্ক্যাটারিংটা পুরো লিখলাম না, স্ক্যাট। ওকে, এটা দেখে বুঝতে পারছো আগের ডেফিনিশনটা ফিক্সড সেন্টার স্ক্যাটারিং বলতে কি বোঝাচ্ছে সেটা বুঝতে পারলে তুমি বুঝতে পারছো যে পার্টিকেল স্ক্যাটারিং মানে দুটোই মুভ করছে। ওকে, বেশ, এইটার একটা উদাহরণ দিতে পারবে যে পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এর উদাহরণ? কোয়ান্টাম ডোমেনে, এমনি ক্লাসিক্যাল ডোমেনে নয়, কোয়ান্টাম ডোমেনে কোন উদাহরণ দিতে পারবে যে পার্টিকেল স্ক্যাটারিং হচ্ছে? লার্জ হাইড্রোজেন কোলাইডারে যেটা হয়েছিল ওটা তো স্যার পার্টিকেল ইয়েস, আই অ্যাকসেপ্ট। লার্জ হাইড্রোজেন কোলাইডারে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার পার্টিকেল স্ক্যাটারিং। ইনফ্যাক্ট পার্টিকেল ফিজিক্সের যে তোমাদের এক্সপেরিমেন্ট গুলো হয় তাতে ফিক্সড সেন্টার স্ক্যাটারিং এখনো আছে, কিন্তু পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এর কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে, মানে যে রিলেটিভ যে এনার্জি হয় সেইটাকে ব্যবহার করে, মানে ধরো পার্টিকেল ফিজিক্সের একটা নাম হচ্ছে হাই এনার্জি ফিজিক্স। ওকে, তো মানে হচ্ছে ম্যাটারের যত ভেতরে আমি প্রোব করতে চাইবো, ডেল এক্স ডেল পি যে আমার আনসার্টেন রিলেশন আছে, সেখান থেকে তুমি দেখতে পাচ্ছ ম্যাটারের যত ভেতরে প্রোব করতে চাইছি, মানে ডেল এক্সটাকে ছোট হতে হচ্ছে, ডেল এক্সটাকে ছোট মানে হচ্ছে ডেল্টা পিটাকে বড় হতে হবে, ডেল্টা পিটা বড় হতে হবে মানে এনার্জি বড় হতে, প্রচুর এনার্জি না ম্যাটারের যত ভেতরে যেতে পারো। তার ফলে আমাদের যদিও টার্গেট হচ্ছে প্ল্যাঙ্ক স্কেল মানে 10⁻⁻⁴ সেন্টিমিটার, সেই রেঞ্জে পৌঁছানোর, কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত পৌঁছেছি 10⁻⁻18 মিটার অর্ডারে। ওকে, আচ্ছা, এবারে পার্টিকেল অ্যাক্সেলারেটরের যাত্রাটা শুরু হয়েছিল সাইক্লোট্রন, বিটাট্রন, টেভাট্রন এসব দিয়ে শুরু হয়েছিল। তারপরে এখন তো তোমরা জানো যে প্রচুর এনার্জিতে পৌঁছে গিয়েছে, এবং পৌঁছে গিয়েছে। এবার যখন এই এলএইচসি রান করছিল তখন দেখবে যে একটা অপপ্রচার বা অপবিজ্ঞান একটা শুরু হয়েছিল যে এটা রান করলে মধ্যে ব্ল্যাক হোল তৈরি হয়ে যাবে, একে মানে এই হবে ওই হবে করে সিডিও বের করেছিল লোকেরা। কিন্তু এনার্জিটা কত বড়, টিভি রেঞ্জ মানে কত? ওকে, টেরা ইলেকট্রন ভোল্ট মানে কত? টিভি রেঞ্জ এলএইচসি অপারেট করে। সেটার মানে হচ্ছে যে মশা, যখন আমরা সবাই মশার সঙ্গে পরিচিত, যে ফ্ল্যাপিং অফ উইংস, ডানা নেড়ে তোমার যে পাখা নাড়াই, সেইটাতে যে এনার্জি তৈরি হয় দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু টিভি। ওকে, দেন হোয়াই উই আর সো অ্যাফ্রেড অফ টিভি? ওকে, তো মশা তো আমরা হরবক্ত
থাপ থাপ করে মেরে দিচ্ছে। কারণটা হচ্ছে যে ইটস নট অ্যাবাউট দ্য এনার্জি, ইটস অ্যাবাউট দ্য এনার্জি ডেন্সিটি। ওকে, খুব ন্যারো রিজিয়নে হাই এনার্জি দেশে এনার্জি ডেন্সিটিটা প্রচন্ড হাই। ওকে, একটা উদাহরণ দিই, যে তোমার ধরো এখন বাজি ফাটানো নিষেধ, কিন্তু যখন বাজি ফাটানো ছিল, যখন যারা বাজি ফাটাতে ভালোবাসে, বাজি মানে শব্দবাজির কথা বলছি, মা দিদি এরকম তাদের নারকেল তেলের যে কোটো থাকতো, সাধারণভাবে যেটা দেখেছি সেটা বললাম, অন্য কোটো দিয়েও হয়তো কেউ করতো, তো কিছু বাজিতে আগুন ধরিয়ে সে কোটো চাপা দিয়ে দিত। চাপা দিলে কারণ কি না, শব্দটা বেশি হবে কোটোটা না দিলে। ফিজিক্যাল ওয়েতে যদি আমি চিন্তা করতে যাই, তার মানে যখন বাজিটা এমনি বাস্ট করছে, তখন যে শব্দ নির্গত হচ্ছে সেটা ছড়িয়ে পড়ছে, তার ফলে এনার্জি ডেন্সিটি ইজ লেস। কিন্তু যখন আমি কোনো কোটো, সেটা নারকেল তেলের হোক বা যাই হোক না কেন, তার মধ্যে দিয়ে বাজিটাকে নিচ্ছি, তখন এনার্জি ডেন্সিটি ফর ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড ইজ ভেরি হাই, তার ফলে এরকম একটা ইফেক্ট। তো এলএইচসিতেও কিন্তু যে তোমার যেটা করা হতো, বিলিয়নস অফ বিমস অফ ইকুয়াল এনার্জি, বিলিয়নস অফ বিমস মানে প্রোটন প্রোটন যে কলিশন, বিলিয়নস অফ বিমস যাদের প্রত্যেকটা টিভি রেঞ্জে, সেইটা খুব ন্যারো রিজিয়নের মধ্যে কনফাইন্ড হইতে একটা বড় সার্কুলার রিজিয়নে ঘুরতো, এবং দুটো কোলাইডিং বিম, একটা যেদিকে ঘুরতো একটা উল্টো উল্টো মুখে ঘুরতো, ঘুরে কোলাইড করানো হতো, সেই জন্য পার্টিকেল পার্টিকেল স্ক্যাটারিং। তার ফলে যে এনার্জিটা হতো সেই এনার্জিটা প্রচন্ড হয়। কিন্তু এনিওয়ে, মানে এই যে গুজবে কাম দেওয়ার কোনো দরকার নেই। যারা প্রজেক্টটা ইমপ্লিমেন্ট করছে তারা বড় সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স, তার কি ইফেক্ট থাকতে পারে না থাকতে পারে সমস্ত রকম করে সরকার বা মনিটরি রেগুলেটিং যে বডি থাকে তাদেরকে দিতে হয়, দিয়ে তারপরে এটা হয়। যে হঠাৎ করে বিজ্ঞানীরা ভুল করলো বলে কিছু হলো তা নয়, অনেকগুলো স্টেপ পেরোতে হয়। তো আমি যেটা তোমাদের আইডিয়া দিতে চাইছিলাম, যে পার্টিকেল পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এলএইচসিতে এটা হচ্ছে এরকম ধরনের তোমার একটা স্ক্যাটারিং, বিলিয়নস অফ proton is moving in one direction, billions of protons is moving in another direction, and then they are allowed to collide at some point. উল্টো মুখ থেকে এলে যেটা হয়, যে আমার রেস্ট ফ্রেমে যে মানে থেকে যদি আমি দেখি, তাহলে সেই এনার্জিটা হচ্ছে কি প্রচুর। ওকে, বেশ, সেটা গেল। এবারে আমরা যেটা করব, যে ঠিক আছে স্ক্যাটারিং তো হলো, বুঝলাম, রাদারফোর্ড স্ক্যাটারিং, পায়োর নিউট্রন স্ক্যাটারিং, ফোটন প্রোটন নিউট্রন স্ক্যাটারিং, দাঁড়াও আমি কমপ্লিট করি। এলএইচসির প্রোটন প্রোটন কন্ডিশন সবই বুঝলাম, যে আমাদের থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স এগিয়ে যাওয়ার জন্য ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছে, বা ইভেন উইদিন দ্য কনটেক্সট অফ সে কন্ডেন্স ম্যাটার সিস্টেম, ম্যাটেরিয়াল সিস্টেম, নিউক্লিয়ার স্টাডি, লো এনার্জি আর মিডিয়াম এনার্জি নিউক্লিয়ার স্টাডি, লো এনার্জি আর মিডিয়াম এনার্জি নিউক্লিয়ার রিয়াকশনস, অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল রিয়াকশনস, সবেতেই কিন্তু স্ক্যাটারিং একটা ভূমিকা পালন করছে। বা আমাদের যে নান্দনিকতা, দৈনন্দিন জীবনের নান্দনিকতা, সূর্য ওঠা, সূর্য ডোবা, হ্যাঁ, সবের মধ্যে স্ক্যাটারিং রয়েছে। আমরা যখন সেটা ফর্মালি স্টাডি করতে যাব, তখন আমরা মূলত দুটো ভাগে ভাগ করছি, ডিপেন্ডিং অন whether এনার্জি মোমেন্টাম কনজারভেশন ইজ দেয়ার অর নট। ইনলেস্টিক স্ক্যাটারিং, ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং। কোন একটা ইলেকট্রন অ্যাটমকে হিট করে যদি অ্যাটম ইলেকট্রনটাকে অ্যাবজর্ব করে নিয়ে এক্সাইটেড স্টেটে যায়, দ্যাট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইনলেস্টিক স্ক্যাটারিং ইন দ্য কনটেক্সট অফ কোয়ান্টাম ডোমেন। And similarly, say proton neutron scattering, or the neutron proton scattering, LHC scattering, all these are elastic scattering. আবার ডিপেন্ডিং অন যে টার্গেটটা ফিক্সড রয়েছে না মুভ করছে, তার উপর ডিপেন্ড করে আমরা আবার স্ক্যাটারিং এর দুভাগে ভাগ করতে পারি, যে ফিক্সড সেন্টার স্ক্যাটারিং এন্ড পার্টিকেল পার্টিকেল স্ক্যাটারিং। সে রাদারফোর্ড স্ক্যাটারিং, দ্য ফেমাস এক্সপেরিমেন্ট অফ রাদারফোর্ড, সেইটা হচ্ছে কি ফিক্সড সেন্টার স্ক্যাটারিং, গোল্ড ফয়েলটা ফিক্স ছিল। পার্টিকেল পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এর অনেক এক্সাম্পল দেওয়া যায়। ফেমাস এক্সাম্পল যেটা তোমরাই প্রথমে বললে, আমার এক্সাম্পল সেটাই ছিল, মিলে গেছে, সেটা হচ্ছে লার্জ হ্যাড্রন কলিডারে যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল অফ পার্টিকেল পার্টিকেল স্ক্যাটারিং। এখন এটাকে আরো ডেফিনাইট ওয়েতে পড়তে গেলে, আমরা একটা যখন স্ক্যাটারিং প্রসেস স্টাডি করি, আমাদের ইম্পর্টেন্ট কোয়ান্টিটি গুলো কি, অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট কোয়ান্টিটি আছে। বেসিক কোয়ান্টিটি হচ্ছে ক্রস সেকশন এন্ড ডিফারেন্সিয়াল ক্রস সেকশন এন্ড ক্রস সেকশন। তাহলে আমি পরবর্তীকালে একটা প্রশ্ন আছে, প্রশ্নটা নেব না, আমি তোমরা অলরেডি হয়তো জানো, কিন্তু জাস্ট এটা সবসময় ভালো যে নতুন করে আবার একবার মনে করিয়ে দেওয়া। হ্যাঁ, যে ক্রস সেকশন বলতে ফিজিক্যালি আমরা কি বুঝি, ডিফারেন্সিয়াল ক্রস সেকশন বলতে কি বুঝি, এবং আমরা যখন শুধুমাত্র তো নান্দনিকতায় ভুলে থাকলে হবে না, আমাদের উই হ্যাভ টু ডু সাম ক্যালকুলেশনস, বিকজ উই আর থিওরিটিক্যাল ফিজিসিস্ট, উই হ্যাভ টু এক্সপ্লেন এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টস or predict some phenomena which the experimentalist will observe and see whether our prediction is correct or not. Okay, so সেই উদ্দেশ্যে অনেক কিছু জিনিসের তার প্রথম ধাপ হচ্ছে ডিফাইনিং ডিফারেন্সিয়াল ক্রস সেকশন,
অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়াল ক্রস সেকশনকে যখন আমি ইন্টিগ্রেশন করবো সেটাকে বলবো টোটাল ক্রস সেকশন। তারপর আমি শুরু করব স্ক্যাটারিং। ফর্মাল আরো ডেফিনেশন থাকবে। এবারে আমি বলি যে যেহেতু স্ক্যাটারিং তোমরা একবার পড়ে এসছো, ইট ইজ অ্যাজুম দ্যাট তোমরা কিছুটা জানো এমএসসি 1-এ। এখানে আমি একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট কেট এবং ব্রা নোটেশন বা অ্যাবস্ট্রাক্ট ভেক্টর স্পেসে যেটা পড়ে সেইটা দিয়ে ফর্মালিজমটা কিছুটা করব। অ্যান্ড এগেন মোস্ট অফ দ্য বুকস তুমি যেটা পাবে স্ক্যাটারিং এর যখন সেন্ট্রাল ফিল্ডে স্ক্যাটারিং করব, মানে স্ফেরিক্যাল সিমেট্রিক পোটেনশিয়ালে যখন আমরা করব স্ক্যাটারিং করব, বা আরো যে মেথডে যখন করব, যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড বইয়ে পাবে, তার বাইরে কিছু বলবো না। এই যে ব্রা অ্যান্ড কেট নোটেশনে যেটা পড়াবো সেটা মূলত হচ্ছে গিয়ে তোমার লিপম্যান শুইঙ্গার ইকুয়েশন বলে, সেটা আমি পড়াবো হচ্ছে গিয়ে তোমার সাকুরাইয়ের যে বই মডার্ন কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলি, সেই মডার্ন কোয়ান্টাম মেকানিক্স সাকুরায় যা আছে হুবহু সেই নোটেশন থেকে শুরু করে পড়াবো, যাতে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়। ওকে, সেই পার্টটা বাদ দিয়ে বাকি যা পড়াবো, যদি পড়ানোর সময় পাই, ইউ ক্যান ফলো ইউর ওন বুক, ইউ উইল গেট ইন এনি স্ট্যান্ডার্ড বুক। আচ্ছা বল, কে কি বলছিলে বলো, বলো তো, একটা প্রশ্ন করছিলাম, আমি থামিয়ে দিলাম, আমার ফ্লোটা নষ্ট হ্যাঁ হচ্ছিল বলে থামিয়ে দিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলছেন যে পার্টিকেল স্ক্যাটারিং এ এই যে বললেন আপনি বিলিয়নস অফ বিম দরকার হয়, সেটা কেন দরকার হয়? এনার্জিটাকে তুলতে হয় টিভি রেঞ্জে, মানে তোমার যেটা বললাম যে তোমার, তুমি যদি কনভার্ট করো, তুমি জানো তোমার যে ডেফিনেশন কনভার্ট করো তুমি, যে ইলেকট্রন ভোল্টকে এমনি অর্ডিনারি যে ইউনিট আর বা এতে করে, সেটা তুমি দেখবে যে তোমার, যেটা আমি বললাম যে মসকুইটোর ফ্ল্যাপিংস অফ উইংস এর সমান আছে, খুবই নমিনাল এনার্জি। কিন্তু এনার্জিটাকে আমি যখন, বলো বলো, 1 মিনিট বলতেই পারো। তো তোমার কিন্তু আমরা যখন ম্যাটারটাকে ব্রেক করবো, ডেল এক্স ডেল পি করে আমাদের কিছু একটা এনার্জিতে চাই, যাতে আমরা ধরো কথার জন্য বলছি নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটন আছে, সেই প্রোটনের ভেতরে কোয়ার্ক আছে, সেটাকে আমি দেখতে চাই। তাহলে আমার যে এনার্জিটা চাই, সেই এনার্জিটা যদি আমাকে অ্যাচিভ করতে হয়, তখন আমি একটা ইলেকট্রন দিয়ে সেটাকে আমি তুলতে পারবো না। ওকে, আমি যেটা করি সেটাই বললাম, যে ন্যারো রিজিয়নে বিলিয়নস অফ ইলেকট্রন উইথ সেম এনার্জি কোহেরেন্ট স্টেটের মতো করে কনফাইন করে, যাতে এনার্জি ডেন্সিটি ইজ মোর। ওকে, একটা পার্টিকেলকে আমি নিজের খুশি মতো যত এনার্জিতে তুলতে চাইলে তুলতে পারি না। ওকে, আমার কিছু রেস্ট্রিকশন আছে। তোমরা জানো বিভিন্ন রকমের রেডিয়েশন ফেনোমেনা শুরু হয় একটা পার্টিকেলকে যখন আমি যত হাই ভেলোসিটি তুলতে থাকি, তাহলে আমাকে সমস্ত কিছু মেনে তুলতে হবে। তো তাহলে আমার যে লিমিটেশন থাকে, যে একটা পার্টিকেলকে আমি যতটা অ্যাডমিসিবল ভেলোসিটিতে তুললে এনার্জিটা আসবে, সেটা আমি যখন পাচ্ছি না, তখন আমি কি করি, তখন আমি এই যে তোমার এই যে পার্টিকেল স্ক্যাটারিং করলাম, যে দুটোকে দুমুখে দিয়ে একটা জায়গাতে স্ক্যাটারিং করে এনার্জিটাকে, এফেক্টিভ এনার্জি যেটা থাকে সেটাকে বাড়ালাম। সে একই কারণে আমি বিলিয়নস অফ ইলেকট্রনসকে নিই, কিন্তু সেটা কোহেরেন্ট বিম, একই এনার্জি, কিছু স্মল ডিসপারশন থাকে প্লাস মাইনাস, তার মধ্যে থেকে মুভ করে ওই এনার্জিতে রিচ করার জন্য করা। ওভার, বলো। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, পোটেনশিয়াল স্ক্যাটারিং যেটা আমরা করি, ওটা কি স্যার ফিক্স সেন্টার স্ক্যাটারিং এর একটা এক্সাম্পল হবে? ওটা ফিক্স সেন্টার স্ক্যাটারিং, আনলেস দ্য পোটেনশিয়াল ইজ মুভিং। আচ্ছা স্যার, আচ্ছা। পোটেনশিয়াল মুভিং আমি করাতে পারি, কিন্তু তাই তো, পোটেনশিয়াল মুভিং আমি করাতে পারি না। ধরো হার্মোনিক অসিলেটর স্ক্যাটারিং হয় না, ধরো কুলম্ব পোটেনশিয়াল উইথ অপোজিট সাইন রয়েছে, সেখান থেকে স্ক্যাটারিং হয়। এবার সেইটা যে সিস্টেম রয়েছে সেটাকে আমি মুভ করাতে পারি। ওকে, কিন্তু ইন জেনারেল ইউ আর রাইট যে আমরা পোটেনশিয়ালের রেসপেক্টে যে স্ক্যাটারিং গুলো হয়, সেগুলো হচ্ছে ফিক্স সেন্টার স্ক্যাটারিং। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। বেশ। আচ্ছা, এবার তুমি যখন প্রশ্নটা তুললে, দাঁড়াও, ও যখন প্রশ্নটা তুললে, তাহলে আমি আগে বলেছি, রাইট দিয়েছি ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং পড়বো, আর আমরা এই কোর্সের জন্য ফিক্স সেন্টার স্ক্যাটারিং পড়বো, কারণ আমরা বেসিক্যালি উইল টেক সাম পোটেনশিয়াল অ্যান্ড উইল স্ক্যাটার পার্টিকেল ফ্রম দ্যাট পোটেনশিয়াল। ওকে, পার্টিকেল স্ক্যাটারিং, যদি আমি এক্সাম্পল দিলাম, অনেক কথা বললাম টু মোটিভেট ইউ হাউ থিংস আর ডান ইন মডার্ন ফিজিক্স, বাট তোমার এটা যেটা হচ্ছে যে আমরা এই কোর্সের জন্য পুরো ফিক্স সেন্টার স্ক্যাটারিং, যারা পার্টিকেল ফিজিক্স স্পেশাল পেপার আছে, তাদের কিছুটা আইদার স্বরূপ বা মানুষ তোমাদের এই পার্টিকেল স্ক্যাটারিং কিছুটা পড়াবে, সেখানে বিভিন্ন রকম STU চ্যানেল থাকে। হ্যাঁ, আর সবার জন্য একটা সাজেশন, যে যেহেতু তোমরা বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য অ্যাপিয়ার করছো, গ্রিফিথস এর তোমার
ওই ইলেকট্রোডাইনামিক্স এর বই আছে, যে গ্রিফিথসের কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর বই আছে, সেই গ্রিফিথসেরই একটা পার্টিকেল ফিজিক্স এর বই আছে। সেই পার্টিকেল ফিজিক্স এর বইয়ে প্রথম দিকে এলিমেন্টারি পার্টিকেল ফিজিক্স এর বই, ওটা নিজে পড়লেই বুঝতে পারবে, রিলেটিভিস্টিক স্ক্যাটারিং এর তোমার কাইনেমেটিক্স সম্বন্ধে কিছু অঙ্ক করে দেওয়া আছে এবং কিছু জিনিস বোঝানো আছে। সেটা খুব অপূর্ব, এবং অপূর্ব শুধু নয়, যে তোমার পরীক্ষাতে যে 2 নম্বর বা 3.5 নম্বরে যে প্রশ্নগুলো থাকে, সেই প্রশ্নগুলো করার জন্য টেকনিক হিসেবে এটা বেটার। তোমাকে তো আরো অনেক ভাবে করতে শেখাবে, কিন্তু সে তোমার ধরো পায়ন ডিকে বা এরকম ধরনের প্রশ্ন তোমার আসে 2 নম্বর বা 3.5 নম্বরের রিলেটিভিস্টিক প্রশ্ন। এবার সেখানে তোমার সেন্টার অফ মাস ফ্রেমে করলে ক্যালকুলেশন গুলো, কারণ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন যখন তুমি দিচ্ছ, তুমি কতটা জানো তার থেকেও একটা ইম্পর্টেন্ট, হাউ ডু ইউ ম্যানেজ ইউর টাইম। টাইম ম্যানেজমেন্ট খুব বড় ব্যাপার। ওকে, হয়তো ইকুয়াল মেরিটের দুজন স্টুডেন্ট, একজন টাইম ম্যানেজমেন্টটা বেটার জানে বলে বেশি প্রশ্ন উত্তর করলো মানে এগিয়ে গেল, কিন্তু তার মানে সবসময় এটা নয় যে টাইম ম্যানেজমেন্টটা বেটার করেছে বলে সে এগিয়ে গেছে। তার মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর দিক থেকে সাবজেক্টের সে তোমার থেকে ভালো নাই হতে পারে, কিন্তু যে খেলার যে নিয়ম, যে পুজোর যে নৈবেদ্য, যেহেতু টাইম ম্যানেজমেন্ট একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, সো ইউ হ্যাভ টু ডিভাইস ইউর ওন মেথড সো দ্যাট ইউ ক্যান আনসার এ কোয়েশ্চেন উইদিন মিনিমাম পসিবল টাইম। ওকে, এইটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনের মন্ত্র। তুমি পরে যদি মনে হয় যে আমিও একই জানি, আমার ওই বন্ধুটা একই জানি, ও পেলাম আমি পেলাম না, তার মানে তুমি জানবে আইদার দ্যাট ডে ওয়াজ বেটার ফর হার অর হিম, অর টাইম ম্যানেজমেন্টটা তার বেটার ছিল। তোমরা একই জানো, যখন ঘরে দুজন আলোচনা করছো দেখতে পাচ্ছ। সো টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট অফ ভিউ, রিলেটিভিস্টিক স্ক্যাটারিং অফ দ্য কাইনেমেটিক্স পরীক্ষাতে আসতে আমি দেখেছি, সব পরীক্ষাতেই ছোট প্রশ্ন হিসেবে আসে। আমি সাজেস্ট করবো যে গ্রিফিথসের যে পার্টিকেল ফিজিক্সের বই আছে, সেখানে রিলেটিভিস্টিক কাইনেমেটিক্স যেখানে ডিসকাশন করা আছে, কিছু এক্সাম্পল করে দেওয়া আছে এবং ট্রিক দেওয়া আছে। ট্রিক হিসেবে বলারই, কিন্তু জাস্ট করে দেওয়া আছে, সেইটা ফলো করলে ইল বি বেনিফিটেড। কেউ একটা কিছু বলছিলে, বলো। স্যার বলছি যে এই যখন অনেক সংখ্যক পার্টিকেল একসঙ্গে মানে কোলাইড করার জন্য পাঠানো হয়, মানে আপনি বললেন যে তার কারণটা এনার্জিটা বাড়ানোর জন্য, তা সবাই কি এনার্জি ডেনসিটি, হ্যাঁ হ্যাঁ ডেনসিটি এনার্জি ডেন্সিটিটা বাড়ানোর জন্য। এবার প্রশ্ন যেটা আমি করছি যে সবাই কি কোলাইড করে, আর বা যদি সবাই মানে সংখ্যাটা যদি বেশি হয়, তাহলে তো মানে ব্যাপারটা আরো কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে। আমি তো চাইবো যে ব্যাপারটা কমপ্লিকেটেডই, ভীষণ কমপ্লিকেটেড, এবং তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে ডেটা অ্যানালাইজ করা যায় না। যেটা থাকে তোমার সিলিন্ডারের একটা, মানে যেটা তোমার যে টিউব যেটাতে পার্টিকেল গুলো মুভ করে, সেটা সিলিন্ডারের মতো। ওকে, এবং সেখানে তোমার অনেকগুলো এনক্লোজার থাকে, সেই এনক্লোজার ইটসেলফ ইজ এ ডিটেক্টর। ওকে, ডেটা স্টোর হয়ে থাকছে, এবং সেই জন্য এখন তোমরা ক্লাউড কম্পিউটিং এর কথা শেখো, তাই তো? সেটা কিন্তু পার্টিকেল ফিজিক্স থেকে এসছে। ডেটাটা কোথাও স্টোর করা আছে, গোটা পৃথিবী জুড়ে যারা সেই নোডে যুক্ত, আমাদের ইউনিভার্সিটি যুক্ত, মানুষের গ্রুপ যুক্ত, ওকে, তারা কিন্তু সেই ডেটাটা সেখান থেকে নিয়ে স্টাডি করছে। সুতরাং ক্লাউড কম্পিউটিং এর আইডিয়া, আমি একটু পার্টিকেল ফিজিক্সের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছি এইভাবে, ইভেন ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। ইন্টারনেট তোমার ছেলেটার নাম ভুলে গেলাম, চিনিস পোস্টডক ছিল সার্নে, তার পার্সোনাল যে ফাইল ম্যানেজমেন্ট ছিল, সেখান থেকে এই পুরো যে ইন্টারনেটের নন লিনিয়ার যে আসপেক্ট, যে তুমি একটা ক্লিক করলে সেখান থেকে এক জায়গায় গেলে সেখান থেকে গেলে, সেটা পার্টিকেল ফিজিক্স থেকে এসছে। যে টিভি দেখছো, সেই টিভি পার্টিকেল ফিজিক্স থেকে এসছে। তো ক্লাউড কম্পিউটিং বলে ডেটাটা স্টোর করা থাকে, এক নম্বর। তা সত্ত্বেও এত লোক দিয়ে ডেটা অ্যানালাইজ করতে গিয়েও ডিফেক্ট হচ্ছে, যে তোমার বাংলায় যে কথা আছে, খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতো, সেরকম অবস্থা। সেই জন্য এখন একটা শুনবে, খুবই হাইফাই একটা সাবজেক্ট, লোকের পয়সা দিয়ে পড়তে যাচ্ছে, এবং নেক্সট জেনারেশন মানে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি থেকে শুরু করে তারা এগিয়ে যাচ্ছে, ডেটা মাইনিং বলে। ওকে, নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই, ডেটা মাইনিং। ওকে, সেই ডেটা মাইনিং এর পার্টটাও হচ্ছে গিয়ে কিন্তু তোমার এই পার্টিকেল ফিজিক্স রিলেটেড আইডিয়া থেকেই এসছে, যে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা, তার থেকে আমাকে সেন্সিবল ডেটা আমাকে তৈরি করতে হবে, সেন্সিবল ডেটাটা ইন্টারপ্রেট করতে হবে, হাউ ডু আই ডু ইট। এবং তার ফলে স্ট্যাটিস্টিক্স লাগে, মানে এই যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স, সেই স্ট্যাটিস্টিক্স এর খুব হাই এন্ডের যে রেজাল্ট সেটা লাগে। ফিজিক্সের যে পার্ট সেটা তো লাগে, কম্পিউটার সায়েন্সের কোডিংটা লাগে। ওকে, তো তুমি যেটা বলছো সেটা এগ্রিড, যে অত পার্টিকেল করছে তারা কোহেরেন্ট, তার ফলে জিনিসটা কমপ্লিকেটেড হচ্ছে। কিন্তু আমাকে অ্যাচিভ করতে গেলে, আমি যে এনার্জিতে কলিশনটা করতে চাইছি, যে ফিজিক্যাল সিনারিওটা তৈরি করতে, সেটা তৈরি করতে গেলে যদি আমার একটা দরকার আমাকে করতে হয়, সেটা আমরা করেছি।
এবার তার ফলে যে ডেটা হচ্ছে, সেই ডেটাটা অ্যানালাইজ করার জন্য ক্লাউড কম্পিউটেশন, ডেটা মাইনিং, এই সমস্ত জিনিসগুলো তোমার শুরু হচ্ছে। ওকে, এবং ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সাবজেক্টগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তোমার ডেভেলপ করছে তারপরে। ওকে, এবং আর একটা ইম্পর্টেন্ট নিউজ তোমাদের দিই, আমি জানি না কোভিড কি হবে না, তোমাদের এই যারা ভাইরা ঢুকেছে, ভাই বোনেরা ঢুকেছে এই এখান থেকে, তাদের জন্য কম্পিউটারের কোর্সটা পুরো মডিফাই করেছি আমরা সিলেবাসটাকে। ওকে, এবং মানে তোমরা যা পড়ছো তার থেকে করে বেশি পড়বে ওখানে। আমরা ডেটা মাইনিং থেকে শুরু করে এই ধরনের গুলো একটা সেমিস্টারে তো বেশি জিনিস ঢোকানো যায় না, কিন্তু হালকা করে জাস্ট, যেহেতু এখন এটা খুব হেভ ব্যাপার, তুমি দেখবে যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং তোমার বন্ধু বান্ধবরা যদি পড়ছে, হ্যাঁ, তাহলে ডেটা সায়েন্স বলে একটা ডিগ্রি হয়েছে এখন, এমএসসি ইন ডেটা সায়েন্স। বিএসসিটা যে যেমন মতো করে পড়ছে, এমএসসি ইন ডেটা সায়েন্স, হয়তো বিটেক ইন ডেটা সায়েন্স কিছুদিনের মতো আসবে। ওকে, তো সেইটা আমরা একটু হালকা করে ডেটা সায়েন্স রিলেটেড জিনিসগুলো আমরা ঢোকানোর চেষ্টা করেছি। জানি না কতদূর কি করতে পারবো, কারণ এই যেভাবে পড়াচ্ছি এভাবে করলে ততটা হয়তো হবে না। মানে ডে টু ডে পার্সোনাল ইন্টারাকশনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর টিচিং। সেটা তোমরাও বুঝছো, আমরাও এখন বেশি করে বুঝছি। ওকে, তো জিনিসটা তোমার যে উত্তর, তার প্রশ্ন, তার উত্তর হচ্ছে ইয়েস, ইট ইজ কমপ্লিকেটেড, কিন্তু কমপ্লিকেটেড না করে এর থেকে সোজা উপায় ছিল না। বেশ, বলো আর কি, আর কিছু? হ্যালো, হ্যাঁ কি না বলো। না স্যার, ঠিক আছে। আচ্ছা বেশ, ডেটা মাইনিং এর নাম শুনেছো? হ্যাঁ, শুনেছি কি কোন কনটেক্সটে শুনেছো? স্যার। ওই নেট টেট খুললেই অ্যাড দেখায় যে অমুক জায়গা অমুক কোর্স অফার করছে, এগুলো ও খুব আচ্ছা দেখায়। আচ্ছা, তার মানে তুমি বুঝতে পারছো, এটা যখন দেখাচ্ছে এবং প্রাইভেট প্রাইভেট অনামি জায়গাতেও গেছে, তার মানে তুমি বুঝতে পারছো জিনিসটা তারাও খেয়েছে আর কি, যে ডেটা মাইনিং একটা বেশ একটা বড় ব্যাপার আসছে আর কি, তাই নয় কি? অনেক জায়গাতে তোমার যেটা হয়, এমনি সমস্ত সাবজেক্ট পড়ার জন্য পুরো কোর্স ওয়েভ করে দেয়, বড় মানে বড় ইনস্টিটিউটের কথা বলছি, ইন্ডিয়াতেই বলছি। কিন্তু ডেটা সায়েন্স যখন অফার করেছে তখন অনেকটা ওয়েভ করে, একটা লিমিটেড একটা পার্ট ধরে রাখছে, কারণ জানে যে ডেটা সায়েন্স নিয়ে পাস করে যে বেরোবে তার মাইনেটা হবে প্রচুর, সুতরাং তাকে বিনা পয়সায় পড়িয়ে লাভ নেই, সে হয়তো বিদেশে গিয়ে তারপর একটা হেফটি অ্যামাউন্টের মাইনেতে চাকরি পাবে। তো খুলছে ডেটা সায়েন্স ইন্ডিয়াতে, বিএসসি ইন ফিজিক্স করেও ডেটা সায়েন্সে যাওয়া যায়, কিন্তু তাকে টাফ কম্পিটিশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। অনেক জায়গাতেই খুলেছে ডেটা সায়েন্স। ওকে, ম্যাথামেটিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স, ফিজিক্স, এই তিনটে নলেজ লাগে। এবং যেমন ধরো, আমি শুধু পার্টিকুলার ফিজিক্সের কনটেক্সটে বললাম, যে বায়ো ইনফরমেটিক্স একটা নতুন ব্রাঞ্চ, যারা বায়োলজি নিয়ে পড়ে তাদের জন্য, সেখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ডেটা। এবার ডেটা থাকলেই তো হবে না, ডেটাটা তোমাকে নিজের মতো করে মিনিংফুল একটা কিছু বের করতে হবে। তারপরে এই যে ধরো তোমরা শুনেছো রাজনীতির জন্য, এই যে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করি, টুইটার, আমি অত কিছু করি না যদিও, কিন্তু তোমরা অনেকেই করো, ইনস্টাগ্রাম, ইমেল, কোন একটা সাইট ভিজিট করছো, সব কিন্তু স্টোর হয়ে যাচ্ছে। এবং তোমরা জানো যে কিভাবে এগুলোকে দিয়ে তুমি কি রকম, মানে তুমি বলে বলছি না, মানে একজন মানুষ কি রকম, তার পলিটিক্যাল ওরিয়েন্টেশন কি, তার ফুড হ্যাবিট কি, তার জিনিস জামা কাপড় কেনার হ্যাবিট কি, তার অন্য যে সমস্ত খুব প্রাইভেট পার্সোনাল প্রেফারেন্স থাকে সেটা কি, সেই সম্বন্ধে ডেটা কিন্তু স্টোর হয়ে যাচ্ছে। এবার যেটা সেই ডেটাতে ইন্টারেস্টেড তাকে বিক্রি করছে, পলিটিক্যাল পার্টিগুলো ইন্টারেস্টেড তার পলিটিক্যাল ওরিয়েন্টেশনকে বিক্রি করছে, কোম্পানিগুলো ইন্টারেস্টেড কি ধরনের জামা কাপড় পছন্দ করে, জুতো পছন্দ করে, সেন্ট পছন্দ করে, বিক্রি করছে। ওকে, তো ইটস এ হিউজ পোটেনশিয়াল। তাহলে ইন্ডাস্ট্রিতে পয়সা দিচ্ছে, কারণ তাদের লাভ আছে, তারা যদি জানতে পারে তাদের ব্যবসাটা তারা ভালো করতে পারে। আচ্ছা বেশ, এবার আমি কামিং ব্যাক টু মাই ইউজুয়াল টিচিং। আমার প্রথমেই আমি বলে নিচ্ছি, আমার ছবি আঁকা মানে ভেবে দেখিনি যে প্রথম দিকে যে পড়াতে গেলে হাতের লেখা এবং ছবিটা ভালো করতে হয়। আচ্ছা, তো জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমি যেভাবে লিখছি। আচ্ছা, আচ্ছা,
আচ্ছা, বেশ। এইবারে আচ্ছা, রাফলি আমি একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করেছি। এইটা হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস, কালো দিয়ে যেটা রয়েছে, ওকে। এবং এই দিক থেকে আসছে তোমার ইনসিডেন্ট বিম, ওকে। এটা যে এতক্ষণ ধরে কথা বলছিলাম, এইটা হচ্ছে কি আমার টার্গেট, ফিক্সড টার্গেট এক্সপেরিমেন্টের জন্য এটা, ফিক্সড টার্গেট স্ক্যাটারিং এর জন্য এটা একটা ইয়ে, ওকে। আচ্ছা, সবুজ রঙের যেটা রয়েছে, সবুজ রঙের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কি আমার রেফারেন্স ফ্রেম, ওকে। রেফারেন্স ফ্রেম বলবো না, আমি বলবো যে রেফারেন্স প্লেন। আর নীল রঙের যেটা রয়েছে এইটা, এইটা হচ্ছে গিয়ে আমার স্ক্যাটারিং প্লেন। ওকে, বেশ। এবার তুমি দেখতে পাচ্ছ যে টার্গেটটা রয়েছে, টার্গেটটা দিয়ে লাল কালি দিয়ে যেটা রয়েছে, মানে লাল কালি স্ট্রেট লাইন যেটা রয়েছে, বেসিক্যালি তোমার দ্যাটস দ্য অ্যাঙ্গেল at which the particle is deflected, and অ্যাঙ্গেলটা মেজার করা হচ্ছে কার রেসপেক্টে করা হচ্ছে না, যে অ্যাপ্রোচিং বিমটা রয়েছে যে ডিরেকশনে, যে ডিরেকশনে যদি অ্যাপ্রোচিং বিমটা থাকে তাহলে তোমার তার রেসপেক্টে যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে, ডেভিয়েশনটা হচ্ছে, ডিফ্লেকশনটা হচ্ছে, সেইটাকে আমি থিটা বলছি। আর রেফারেন্স প্লেনের সঙ্গে যে স্ক্যাটারিং প্লেন তার একটা অ্যাঙ্গেল রয়েছে, ওকে। এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি ডিনোট করছি ফাই দিয়ে, ওকে। এইটা হচ্ছে আমার এক্সপেরিমেন্টাল সিনারিও। নোট দ্যাট আমার যদি আবার যে বিম বলে আমি কথা বলছি, সে ইনসি বিম যদি থাকে সেটাকে কলিমেটেড বিম যেটা বলে, মানে একই ডিরেকশনে মুভ করছে, একই ডিরেকশনে যদি মুভ করে তাহলে সেটা একটা নির্দিষ্ট ডিরেকশন, জেড এক্স ওয়াই যে কোনো ডিরেকশনে ধরে নেওয়াটাই ভালো। সেটা আমরা এখানে করেছি ইন অর্ডার টু অ্যাভয়েড এনি কমপ্লিকেশন, বাট এটাতে আমরা কোনো যে জেনারেলিটি, সেই জেনারেলিটি কিন্তু কিছু ইউজ করছি না, কারণ একটা নির্দিষ্ট ডিরেকশনে কলিমেটেড একটা বিম আসছে, সেই ডিরেকশনে আমি জেড ডিরেকশন বলেছি। এবং সেখানে আমি যেটা করেছি যে আমার যে রেফারেন্স প্লেন আছে, সেই রেফারেন্স প্লেনের সঙ্গে যে ইনসিডেন্ট স্ক্যাটারিং যে প্লেন, তার মাঝের যে অ্যাঙ্গেল, সেই অ্যাঙ্গেলটাকে আমি বলছি তোমার ফাই, এবং যে ডিরেকশনে বিমটা আসছে আর তার রেসপেক্টে যে ডিফ্লেকশন যেটা হচ্ছে সেটাকে আমি থিটা বলছি, ওকে। এরপরে আমি তোমাকে যে ডিফারেন্সিয়াল ক্রস সেকশন কিভাবে আমি ডিফাইন করব, ডিফারেন্সিয়াল ক্রস সেকশন আমি ডিফাইন করব যে সে delta n number of scattered particles into a small solid angle delta omega about the direction theta phi in time delta t, okay. So সাকুরায়ের বইয়ে যে নোটেশন আছে সেই নোটেশন একদম হুবহু ব্যবহার করছি। যদি এখানে কারোর লেখালেখি করতে অসুবিধা হয়, জাস্ট ফলো সাকুরায়ের বই স্ক্যাটারিং, ওকে। বেশ, তাহলে আমি কি বলছি, আমি delta number of scattered particles into a small solid angle delta omega about the direction phi theta phi in time delta t, okay. তাহলে এই যে নাম্বার অফ পার্টিকেলস রয়েছে, এই নাম্বার অফ পার্টিকেলস
কার কার সঙ্গে প্রপোর্শনাল? ডেল্টা ইন যেটা বলি সেটা কার কার সঙ্গে প্রপোর্শনাল হতে পারে? কার কার সঙ্গে প্রপোর্শনাল হতে পারে বলো? ডেল্টা টি এর সঙ্গে কি প্রপোর্শনাল হতে পারে? ডেল্টা টি এর সঙ্গে যে পার্টিকেল আমি অবজার্ভ করছি, ধরো স্ক্যাটারিং হয়েছে, নাম্বার অফ স্ক্যাটার্ড পার্টিকেলস, ধরো এখানে কোথাও একটা লাল যেখানে রয়েছে ওইখানে কোথাও একটা আমার ডিটেক্টর বসানো আছে, সেই ডিটেক্টরে আমি কতগুলো স্ক্যাটার্ড পার্টিকেল রয়েছে মেজার করছি, ঠিক আছে? কোন একটা সময় শুরু করেছিলাম, ডেল্টা টি সময় ধরে মেজার করছি, তাহলে এই যে ডেল্টা এন যেটা রয়েছে সেটা কি ডেল্টা টি এর উপর ডিপেন্ড করবে না করবে না? হ্যাঁ স্যার করবে। কিভাবে ডিপেন্ড করবে? লিনিয়ারলি না ইনভার্সলি? কিভাবে ডিপেন্ড করবে? লিনিয়ারলি করার কথা তো স্যার। লিনিয়ারলি করারই কথা, কারণ যত সময় বাড়বে তত আমি মেজারমেন্ট করার জন্য টাইম পাচ্ছি, যত স্ক্যাটারিং পার্টিকেল বেশি আসবে তত আমার এখানে এসে ঢুকবে, তাই তো? আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার। বেশ, তাহলে ডেল্টা টি এর সঙ্গে ডেল্টা ইন হচ্ছে প্রপোর্শনাল। এইবারে আরেকটা কোয়ান্টিটি রয়েছে আমার ডেল্টা ওমেগা। ওকে, ডেল্টা ওমেগা মানে হচ্ছে যে সলিড অ্যাঙ্গেলটা আমি যখন আমার ডিটেক্টরটাকে ফিক্সড করেছি, ওকে, তাহলে তার যে অবজারভেশনাল এরিয়া সেটাকে আমি কনফাইন করছি উইদিন সাম সলিড অ্যাঙ্গেল ডেল্টা ওমেগা। তাহলে সেই ডেল্টা ওমেগার সঙ্গে কি হবে? লিনিয়ারলি প্রপোর্শনাল না ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হবে? লিনিয়ারলি হবে স্যার। বেশ, লিনিয়ারলি। আর কিসের কিসের উপর ডিপেন্ড করতে পারে? একটা সময়ের সঙ্গে ডিপেন্ড করলো, একটা হচ্ছে সে ক্যামেরার অ্যাপারচারের এক্সপোজারের মতো যে ডেল্টা ওমেগা, যে কোন অ্যাঙ্গেলে আমি ডিটেক্টরটাকে কত অ্যাঙ্গেলে ফিক্সড করেছি সেইটা গেল। আর কি কি হতে পারে বলে মনে হচ্ছে বলো তো? আর কিসের উপর ডেল্টা এনটা ডিপেন্ড করতে পারে? কিছু বলতে পারবে? স্যার স্যার বিমটা ইন্টেন্সিটি। ইন্টেন্সিটি এখানে শুধু পার্টিকেল আছে, পার্টিকেলের ইন্টেন্সিটি বলতে কি বোঝাচ্ছ? এখানে তোমার মানে আমি তো এখানে ধরছি পার্টিকেল, যে ইনসিডেন্ট পার্টিকেল, স্ক্যাটার্ড পার্টিকেল, পার্টিকেলের ইনসিটি বলতে কি, ইন্টেন্সিটি বলতে কি বোঝাচ্ছ? আরেকজন কেউ একটু মেল ভয়েস ছিল, সে কি বলছিলে বলো? স্যার বলছি যে ওই ইনসিডেন্ট পার্টিকেলটা স্ক্যাটারিং সেন্টারের কত কাজ দিয়ে যাচ্ছে। সেটা কিন্তু থিটা ফাই ডিটারমাইন করে দিয়েছে। ও মানে ওই স্ক্যাটারিং সেন্টারে কত দিয়ে কাজ দিয়ে যাচ্ছে বলতে দেখো, ওকে, আচ্ছা বেশ ঠিক আছে, ইন সাম সেন্স আমি তোমার যুক্তিটাকে নিলাম, কিন্তু কতগুলো পার্টিকেল ইনসিডেন্ট হচ্ছে তার উপরেও তো ডিপেন্ড করবে। হ্যাঁ ইনসিডেন্ট পার্টিকেল কতগুলো আছে তার উপরেও তো ডিপেন্ড করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বেশ, এটা ফিমেল ভয়েসটা কে ছিল? ইয়ে শ্রেয়সী না নন্দিনী? শ্রেয়সীমা আমি। আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না, সেটাই তো সমস্যা, দেখতে পেলে তো বুঝতে পারতাম। আচ্ছা, তুমি যেটা ইন্টেন্সিটি বললে, সেই ইন্টেন্সিটিটা বলতে কি মানে, ঠিক আছে আমি কনসেপচুয়ালি বুঝলাম যে তুমি কি বলতে চেয়েছো, কিন্তু সিন্স উই আর নট টকিং অ্যাবাউট রেডিয়েশন, সো ইন্টেন্সিটির কথা তো আসবে না, সেটা আসবে পার্টিকেল বা পার্টিকেল ডেনসিটি, তাই তো? বোধহয় তুমি সেটা বলতে চেয়েছিলে, কিন্তু এইটা তোমাকে মানে সিচুয়েশন স্যার। ওয়াইজ, হ্যাঁ সিচুয়েশন ওয়াইজ কিন্তু অ্যাকচুয়াল সেটা কমিউনিকেশনের একটা বড় বাধা হবে। ওকে, সো আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ থট অ্যাবাউট রেডিয়েশন অ্যান্ড সেই সেন্সে তুমি ইন্টেন্সিটি বললে, কিন্তু এখানে যেহেতু আমাদের রেডিয়েশন নেই, এটাতে পার্টিকেল বা পার্টিকেল ডেনসিটি। ওকে, কেন পার্টিকেল ডেনসিটি? এলএক্সির যে কথাটা বলছিলাম, যে পার্টিকেল ডেনসিটি না হলে, ধরো কথার জন্য বলছি যে বিমটা রয়েছে, ওকে, এই বিমটা তো হতেই পারে যে আমি ঘরটায় বসে রয়েছি, আমার অফিস রুমে বসে রয়েছে, গোটা ঘর জুড়ে বিম পাঠালাম, ওকে, আর ডিটেক্টর রইলো আমার শুধু, ধরো আমি কলিমিটার বিম পাঠিয়েছি, ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন। এবার ডিটেক্টর রইলো, ধরো তোমরা যে মাইক্রোস্কোপ বা এই ধরনের যে বিএসসি থার্ড ইয়ারে যে এক্সপেরিমেন্ট করো, হ্যাঁ, ওর যে মুখটা থাকে সেই ততটুকু রইলো, তাহলে যে গোটা ঘর জুড়ে পাঠালাম
বা গোটা শিক্ষা ভবনের যে রাস্তাটা সেই রকম তোমার ব্যাস নিয়ে একটা জিনিসকে একটা সিলিন্ডার তৈরি করে পাঠালাম, সেটা তো মিনিংলেস, তাই তো? তার ফলে আমার ডেনসিটি, সেটা হচ্ছে কি ইম্পর্টেন্ট, পার্টিকেল ডেনসিটি। আচ্ছা, এবার পার্টিকেল ডেনসিটি, যেহেতু বিমটা একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে রয়েছে, তাহলে ডেনসিটির থেকে যেটা আমার মোর ইম্পর্টেন্ট জিনিস হবে পার্টিকেল ফ্লাক্স। ফ্লাক্স বলতে কি বোঝায় না, আমি যদি একটা ইউনিট ক্রস সেকশন নিই, সেই ইউনিট ক্রস সেকশনকে তোমার কিভাবে হিট করছে। ওকে, নাম্বার অফ পার্টিকেলস ক্রসিং ইউনিট এরিয়া টেকেন নর্মাল টু দ্য ডিরেকশন পার ইউনিট টাইম। ওকে, সেইটা হচ্ছে গিয়ে ফ্লাক্স। তো আমাকে এটা প্রপোর্শনাল টু এফ, এফ ফর ফ্লাক্স। ফ্লাক্সটা আমি কিভাবে ডিফাইন করছি না, ডেল্টা এন F is number of particles crossing unit area taken, দাঁড়াও দুটো এল হয়ে গেল দেখছি, taken normal to the beam direction per unit time. ওকে, এফটাকে আমরা বলছি ফ্লাক্স অফ ইনসিডেন্ট পার্টিকেল। দেখো এই যে লিখেছি, এটাতে প্রত্যেকটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার অফ পার্টিকেলস ক্রসিং ইউনিট এরিয়া। ইউনিট এরিয়াটা কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি তোমাকে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। ওকে, যে ইউনিট এরিয়া হিসেবে না দিই, এবং এটা অফকোর্স ইটস হোমোজিনিয়াসলি ডিস্ট্রিবিউটেড, তাহলে ইউনিট এরিয়ার কোনো মানে হতো না। ওকে, ইউনিট এরিয়া টেকেন নর্মাল টু দ্য বিম ডিরেকশন পার ইউনিট টাইম। হোয়াই পার ইউনিট টাইম? কারণ আমি অলরেডি এখানে ডেল্টা টি একটা ধরছি, ডেল্টা এন এর এখানে ডেল্টা টি ধরছি। ওকে, তো এইটা হচ্ছে কি আমার ফ্লাক্স। ওকে, এবং ফ্লাক্সের কনসেপ্ট তোমরা আগেও অনেক জায়গাতে পেয়েছো, ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স পেয়েছো, ভর্টিসিটি যখন পড়েছো তখন সেখানে ফ্লাক্সের কনসেপ্ট পেয়েছো। আমি নিজে বলেছি যখন বম বাহানোর ইফেক্ট পড়াছিলাম, না নট বম বাহানোর ইফেক্ট, ওটাকে কি বলে, এই রে আজকে তো বম বাহানোর ইফেক্ট পড়ানোর কথা ছিল। আচ্ছা বেশ, এইটা মানে পড়াবো তোমাদের, একদিন তো লাগবে, ওটা পড়ো, ভুলে গিয়েছি আমি। তো জিওমেট্রিক ফেজ যখন পড়াচ্ছিলাম তখন আমরা ফ্লাক্স পেয়েছি, তো এখানে পার্টিকেল ফ্লাক্স। ওকে, সো দিস ইজ মাই definition of, sorry, this is not my definition, this is the on physical ground delta n হচ্ছে নাম্বার অফ স্ক্যাটার্ড পার্টিকেল, যেটা আমি ডিটেক্টর দিয়ে মাপছি, এবং ডিটেক্টর যে ভিউ রয়েছে সেই ভিউ পয়েন্টটা হচ্ছে যে ইন এ স্মল সলিড অ্যাঙ্গেল ডেল্টা ওমেগা অ্যাবাউট দ্য ডিরেকশন থিটা পাই। ডেল্টা আমাকে ডিফাইন করতে গেলে থিটা ফাই আমার লাগবে, সেইটা আমি দেখতে পাচ্ছি। কত সময় ধরে মাপছি তার উপরে ডিপেন্ড করবে, অফকোর্স সলিড অ্যাঙ্গেলের যে পরিমাণ তার উপর ডিপেন্ড করবে, এবং অবশ্যই ডিপেন্ড করবে ফ্লাক্সের সঙ্গে। ফ্লাক্স যদি কম থাকে তাহলে আমি কম পার্টিকেল পাবো, ফ্লাক্স যদি বেশি থাকে তাহলে বেশি থাকলে বেশি পার্টিকেল পাবো। ওকে, সো দিস ইজ মাই জেনারেল এক্সপেকটেশন। আর কিছু তোমাদের মনে হচ্ছে যে আরো কিছু আপনি বাদ দিয়েছেন, সেগুলোও তো হতে পারতো, সেটা কেন নেননি, সেরকম কিছু মনে হচ্ছে যে এর উপরও তো ডিপেন্ড করতে পারে, মনে হচ্ছে? সাপোজ তুমি, মানে তুমি বলতে আমি তোমাদের প্রত্যেককে বোঝাচ্ছি, তুমি স্ক্যাটারিং ক্রস সেকশন বা স্ক্যাটারিং প্রসেসটা তুমি প্রথম ইন্ট্রোডিউস করছো। ওকে, সেইটা যদি তুমি প্রথম ইন্ট্রোডিউস করো তাহলে তোমার
তোমাকে তাহলে চিন্তা করতে হবে ডেল্টা টিটা বোধগম্য, ডেল্টা ওমেগাটা বোধগম্য, এফ বোধগম্য, এমন কিছু কি আছে যে আমি বাদ দিয়েছি, এমন কিছু কি আছে যে আমি বাদ দিয়েছি, কি উত্তর হবে তোমাদের? এটা কিন্তু এইভাবে পড়াটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। যেমন ধরো আজ আগে উত্তরটা নিই, তারপরে গল্পটা করবো। আর কি হতে পারে, কারোর কিছু মনে হচ্ছে? আমার মনে হচ্ছে না, তোমরা বললে আমি সেটা ভেবে দেখতে পারি যে সেটা সঠিক ভাবনা না ভুল ভাবনা। কারোর কিছু মনে হচ্ছে? স্যার পোটেনশিয়ালের স্ট্রেংথের যে এফেক্টটা ওটা কি ওই থিটা ফাই এর মধ্যেই ঢোকানো হয়েছে, মানে এটা মনে হচ্ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু পোটেনশিয়ালের উপর একটা ডিপেন্ড করবে, অবশ্যই পোটেনশিয়ালের উপর একটা ডিপেন্ড করবে, কিন্তু আমার যে প্যারামিটার গুলো আমার কন্ট্রোলের মধ্যে রয়েছে সেই পোটেনশিয়ালটাতে মানে উপর ডিপেন্ড করে স্ক্যাটারিং অফকোর্স, মানে এখানে তো আমি শুধু ফ্রি পার্টিকেল যেটা হচ্ছে তা নয়, এবার পোটেনশিয়াল একটা ইফেক্ট থাকবে, সেই ইফেক্ট আমরা নেব, অবশ্যই নেব। হ্যাঁ, যে প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট যেটা থাকবে এটা আমরা এখনো প্রপোর্শনাল করে লিখছি, আমরা একটা মানে তোমার এটাকে ইকুয়াল টু করে যখন লিখবো তখন প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্টটা আমাকে ফিক্সড করতে হবে, দ্যাট শুড কাম ফ্রম দ্য পোটেনশিয়াল, রাইট? মানে পোটেনশিয়াল তুমি যেটা বললে সেটা অবশ্যই কুলম্ব স্ক্যাটারিং একরকম হবে, অন্য একটা পোটেনশিয়াল নিয়ে একটা স্ক্যাটারিং, পোটেনশিয়াল তো একটা ইফেক্ট আছেই। ওকে, এবার এখানে যে প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট গুলো লিখেছি সেটা হচ্ছে কি পোটেনশিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্ট কার কার উপরে ডিপেন্ড করতে পারে। এবারে অ্যাজ ইউ সেড যে পোটেনশিয়াল উপর ডিপেন্ড করা উচিত, তাহলে যে প্রপোর্শনাল যেটা রয়েছে আমরা এর একটা প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট যেটাকে লিখলাম সেইটা তোমার হচ্ছে গিয়ে আমরা এইভাবে লিখবো। দাঁড়া, প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্টটাকে আলাদা আলাদা কালিতে লিখি, তাহলে এইটা হচ্ছে গিয়ে ডেল্টা টি ডেল্টা ওমেগা এফ। ওকে, এই যে এইটা আমি লিখেছি, এইটা দেখো আমি এখন সমান চিহ্ন দিয়েছি, আগে প্রপোর্শনালিটি ছিল, এখন আমি সমান চিহ্ন দিয়েছি। ওকে, এই যে এটা লিখেছি এইটাকে আমি বলি ডিফারেন্সিয়াল স্ক্যাটারিং ক্রস সেকশন। কতক্ষণ ধরে দেখবো সেটা পোটেনশিয়াল উপর ডিপেন্ড করে না, কোন সলিড অ্যাঙ্গেলে দেখবো সেটা পোটেনশিয়াল উপর ডিপেন্ড করে না, পার্টিকেলটা কি ফ্লাক্স নিয়ে আসছে সেটা পোটেনশিয়াল উপর ডিপেন্ড করে। তাহলে পোটেনশিয়াল ইনফরমেশনটা কোথায় যাচ্ছে, আমি যেটা মেজার করছি, ওকে, আমি যে এখানে মেজার করছি, এখানে একটা জিনিস লিখতে ভুল করেছি, ডেল্টা এন, আমি যেখানে তোমার মেজার করছি সেই ইনফরমেশনটা তোমার যাচ্ছে ডি সিগমা ডি ওমেগা, যেটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়াল স্ক্যাটারিং ক্রস সেকশন বলছি। কতটা স্ক্যাটার্ড হবে, ঠিক আছে, সেইটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করে পোটেনশিয়ালের উপরে, and that is determined by the proportionality constant which we which we identify as differential scattering cross section। এরপরে এখান থেকে আমাদের টোটাল ক্রস সেকশন আমরা ডিফাইন করতে পারবো, এবং হোল অফ দ্য বিজনেস, এই যে স্ক্যাটারিং থিওরির হোল অফ দ্য বিজনেস, যে প্রাইমারি কোন কোয়ান্টিটিতে আমরা ইন্টারেস্টেড সেটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ক্রস সেকশন। ডিফারেন্সিয়াল ক্রস সেকশন এটা ডিফারেন্সিয়াল ফর্মে আছে বলে তাই, কারণ দেখো যে ডেল্টা এন ডেল্টা টি ডেল ওমেগা এই করে করে লিখেছি, তাই তো। কিন্তু আমি যদি টোটাল করতে পারি, আমি থিটা ফাই এর উপরে যদি ইন্টিগ্রেশন করে দিই, তাহলে আমি যেটা বলছি টোটাল ক্রস সেকশন। তাহলে ক্রস সেকশন যখন আমরা স্টাডি করব, তাহলে আমাদের প্রাইমারি অবজেক্টিভ হচ্ছে ডি সিগমা ডি ওমেগা বা সিগমা টোটাল, আমি এখন ডিফাইন করিনি সিগমা টোটাল, সেই সিগমা টোটালটা ক্যালকুলেশন করা হচ্ছে কি আমার প্রাইমারি অবজেক্টিভ। ওকে, এবং ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে তোমরা একভাবে কাজ করেছো, কোয়ান্টাম মেকানিক্সে আমরা দেখব হাউ উই রিলেট ডি সিগমা ডি ওমেগা উইথ দ্য স্টেটস অফ দ্য ওয়েভ ফাংশন। ওকে, আমরা বেসিক্যালি অ্যামপ্লিটিউড বের করব, স্ক্যাটারিং অ্যামপ্লিটিউড, মানে একটা নির্দিষ্ট প্লেন ওয়েভ সলিউশন আসছে, বিম ওয়েভ হিসেবে আসছে,
স্ক্যাটার্ড হয়ে যাওয়ার পরে তার ফেজটা চেঞ্জ হচ্ছে, এবং সেখানে আমরা যে অ্যাম্পলিটিউড পাবো স্ক্যাটার্ড ওয়েভের, সেই আমরা দেখবো, এখন আমি করিনি, সেইটাকে আমরা দেখবো যে দিস ইজ প্রপোর্শনাল টু, দিস ইজ রিলেটেড টু দিস ডিফারেন্সিয়াল ক্রস সেকশন, এবং সেটা আমরা ক্যালকুলেট করবো। ওকে, আচ্ছা, এমনি একটা আর কারোর কিছু মনে হচ্ছে? আর কারোর কিছু মনে হচ্ছে? আর কারোর কিছু মনে হচ্ছে? আচ্ছা, এই যে আমি নীল কালিতে গোল করে লিখেছি, ওটাকে বলছি ক্রস সেকশন বলছি। ডিফারেন্সিয়াল কেন বলছি সেটা বোঝা গেল, স্ক্যাটারিং কথাটা কেন আছে বোঝা গেল, ক্রস সেকশন কেন বলছি, why I am calling it cross section? কেউ বলতে পারে যে কেন ক্রস সেকশন বলছে? ডি সিগমা ডি ওমেগা টাইম। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি স্যার ওই থিটা ফাইয়ের মানে একটা পার্টিকুলার থিটা ফাইয়ের জন্য তো এটা মানে ক্যালকুলেট করছি, ওই জন্যই ক্রস সেকশন বলছি। থিটা ফাইয়ের উপরে যদি পুরো ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমি মানে পুরোটা পেয়ে যাব। এটার তোমার ইয়ে কত, ডাইমেনশন কত? ডি সিগমা ডি ওমেগা ডাইমেনশন কত? ডি সিগমা 1/area ডি ওমেগা এর ডাইমেনশন কত? has the dimension of কত? আমি ফাঁকা রেখেছি। 1/area নয়, 1/area শুধু এরিয়া মনে হচ্ছে। শুধু এরিয়া, হ্যাঁ স্যার শুধু এরিয়া। কি করে বলছো? আমি উত্তরটা নিলাম, শুধু এরিয়ার উত্তরটা নিলাম, কি করে মনে হচ্ছে? সিগমা তো স্যার এরিয়া, আর হচ্ছে ডি ওমেগা তো এ বাই আর স্কয়ার, এরিয়া বাই আর স্কয়ার, তাহলে আর স্কয়ার তো উপরে উঠে যাচ্ছে, ওটা তো এরিয়া রে। না, আমি তোমাকে একটা ফর্মুলা লিখেছি, ফর্মুলাটা বাঁ দিক সমান ডান দিক কম্পেয়ার করো, বাঁ দিক সমান ডান দিক যদি তুমি কম্পেয়ার করো তাহলে তুমি পাবে। ডেল্টা এন, বাঁ দিকের ডাইমেনশন কত? বাঁ দিকের ডাইমেনশন কত? এটা ডাইমেনশন কত? ডাইমেনশন লেস স্যার। ডাইমেনশন লেস, তার মানে রাইট হ্যান্ড সাইড আমাকে ডাইমেনশন লেস হতে হবে। বেশ, এইটা তো আমি ডাইমেনশন বের করবো, নীল দাগের মধ্যে যেটা আছে সেটা বাদ দিলাম। ডেল্টা টি এর ডাইমেনশন কত? টাইম, তাই তো? ডেল্টা টি এর ডাইমেনশন তো টাইম। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। বেশ, ডেল্টা ওমেগার ডাইমেনশন কত? ডেল্টা ওমেগার ডাইমেনশন কত? এফ এর ডাইমেনশন কত? এফটা কি বলছে? নাম্বার অফ পার্টিকেলস, তার মানে ডাইমেনশন লেস, ক্রসিং ইউনিট এরিয়া, ক্রসিং ইউনিট এরিয়া মানে পার ইউনিট এরিয়া, তাই তো? নাম্বার অফ পার্টিকেলস পার ইউনিট এরিয়া। ওকে, টেকেন নর্মাল টু দ্য বিম, ওর কোনো ডাইমেনশন নেই, ফর ইউনিট টাইম। ওকে, পার ইউনিট টাইম মানে তোমার এইখানে একটা 1/t রইলো, ক্রসিং ইউনিট এরিয়া মানে পার ইউনিট এরিয়া রইলো, তাই তো? তাই তো? হ্যাঁ কি না? হ্যালো, এফ এর ফ্লাক্সের যে ডাইমেনশন, ফ্লাক্সের ডাইমেনশনে কি আসবে? নাম্বার অফ পার্টিকেলস, পার্টিকেলের ডাইমেনশন কি? পার্টিকেলের ডাইমেনশন নেই, ক্রসিং ইউনিট এরিয়া মানে নাম্বার অফ পার্টিকেলস পার ইউনিট এরিয়া পার ইউনিট টাইম। ওকে, নর্মাল ডিরেকশনে কি হলো না কি অ্যাঙ্গেল করে নেওয়া হলো তাতে কোনো ডাইমেনশনের হেরফের হয় না। তাহলে নাম্বার অফ পার্টিকেলস পার ইউনিট টাইম, সো পার ইউনিট টাইম পার ইউনিট এরিয়া, এফ এর ডাইমেনশন তাই যেভাবে ডিফাইন করা হয়েছে। ডেল্টা ওমেগার ডাইমেনশন কত? থিটা ফাইয়ের ডাইমেনশন কত? ডাইমেনশন লেস। লেস।
তাহলে টি ইন্টু 1/TA তার ডাইমেনশন কত? 1/8 তাই না, এখানে কিছু একটা ভুল হয়েছে। এই ফ্লাক্সের ডাইমেনশনটা বল, এটা কোথায় গেলি রে? মানে আমি লিখতে গিয়ে এমনভাবে লিখেছিলাম আমার নিজেরই গুলিয়ে যাচ্ছিল। এটা ডাইমেনশন হচ্ছে 1/area, তাই তো, ইন্টু টি। আর ডেল্টা টিটা তলাতে লেখাতে অসুবিধা হচ্ছে, ডেল্টা টি এর ডাইমেনশন হচ্ছে টি, ওকে। আর এফ এর ডাইমেনশন হচ্ছে 1/AT। ডেল্টা ওমেগা ডাইমেনশন লেস, তাহলে টি টি কেটে গেল, 1/A পড়ে থাকলো, বাঁ দিকে ডাইমেনশন লেস হতে গেলে ডি সিগমা টু ওমেগা ডাইমেনশন কত? এরিয়া, তাই তো? বেশ, আমি এইখান থেকে এটা মুছে দিলাম এরপরে, কারণ পরবর্তীকালে দেখতে অসুবিধা হবে। ডেল্টা টি এর ডাইমেনশন টি, এফ এর ডাইমেনশন মানে এফ, যে এফ ইউজুয়ালি এফ এর মধ্যে টাইমটা থাকে না, তাহলে 1/A থাকে, কিন্তু এখানে ডেফিনেশনের মধ্যে দেখো পার ইউনিট টাইম কথাটা আছে 1/AT। আমাদের টি আর টি কেটে গেল, 1/A থাকলো। এবার বাঁ দিকে যেহেতু ডাইমেনশন লেস, তাহলে ডি সিগমা ডি ওমেগার ডাইমেনশন হচ্ছে এ, এবং দ্যাটস হোয়াই দিস ইজ কল্ড ক্রস সেকশন। আচ্ছা, এবার এখান থেকে উই ক্যান ডিফাইন টোটাল স্ক্যাটারিং ক্রস সেকশন, টোটাল স্ক্যাটারিং ক্রস সেকশন, ওকে। এটাকে আমরা বলবো সিগমা। সিগমাটা ডিফাইন করা হচ্ছে ডি সিগমা ডি ওমেগা ডি থিটা ফাই ডি ওমেগা ডি ওমেগা, ওকে। এবং ডি ওমেগাটা কত তোমরা জানো, যখন তোমাকে অ্যাকচুয়াল ক্যালকুলেট করতে হবে, থিটা ইজ ইকুয়াল টু 0 to পাই, ফাই ইজ ইকুয়াল টু 0 to 2 পাই। স্ট্যান্ডার্ড স্ফেরিক্যাল বা সিলিন্ড্রিক্যাল যদি তুমি ধরো, ডি সিগমা ডি থিটা ডি ফাই ডি ওমেগা, ডি ওমেগাটা হচ্ছে কি সাইন থিটা ডি থিটা ডি ফাই, ওকে। এবারে একটা ডিফারেন্স আছে, ক্রস সেকশনের একটা ডিফারেন্স আছে ক্লাসিক্যাল আর কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ক্ষেত্রে। যখন তুমি ক্লাসিক্যাল কনটেক্সটে স্ক্যাটারিং করছো, যেটা করে এসছো, আমি এখানে করব না, তখন তোমার ওয়েল ডিফাইন্ড ট্র্যাজেক্টরি আছে, তাই তো? একটা পার্টিকেল ধরো তুমি ফিক্সড টার্গেট স্ক্যাটারিং করছো, একটা পার্টিকেল আসছে, এসে স্ক্যাটারিং কে হিট করছে, হিট করে তারপরে বেরিয়ে যাচ্ছে। তো তুমি যদি কোনো একটা ভিউ পয়েন্টে, সে মাইক্রোস্কোপ হোক বা ক্লাসিক্যাল স্ক্যাটারিং যদি বাল্ক ডোমেনে হয়, হ্যাঁ, তুমি এমনি নেকেড আই দিয়ে দেখছো বা কিছু একটা দিয়ে অবজার্ভ করছো, তাহলে তুমি ট্র্যাজেক্টরিটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ, এবং ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য ট্র্যাজেক্টরি অ্যাট ইচ ইনস্ট্যান্ট অফ টাইম, ইউ ক্যান ডু দ্যাট ক্লাসিক্যালি, ওকে। এবং সেটা তুমি ইনসিডেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আউটগোয়িং যে পার্টিকেল, সেটাকে করতে পারো। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সে তোমরা জানো যে আনসার্টেনটি রিলেশন আছে, সেই আনসার্টেনটি রিলেশনের জন্য তোমার নো ফিক্সড ট্র্যাজেক্টরি, তাই তো? তুমি মাপতেই পারো না del x del p greater than is equal to h bar by 2, so you don't have any fixed trajectory because it will violate uncertainty principle, okay. এবং তার ফলে আমরা যেটা করি, যে probability to find within a solid angle, মানে যে ডিফাইন গুলো করবো আমরা, সেখানে কিন্তু এগেন প্রবাবিলিস্টিক কনসেপ্ট কিন্তু অ্যারাইজ করছে। একটা মেজর ডিফারেন্স থাকে, যেটা এগেন তোমাদের নেট গেট জেস্টের জন্য প্লাস নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য যেটা লাগবে, যে তুমি জানো, বাই নাও ইউ নো দ্যাট বেসড অন দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রপার্টিজ, আমি কোয়ান্টাম ডোমেনে আইডেন্টিক্যাল পার্টিকেলকে আমি ক্লাসিফাই করতে পারি বোসন্স বা ফার্মিয়ন্স হিসেবে।
lower dimension একটা possibility আছে, don't bother about that, though I keep on coming on the theme anion, but say boson and fermion. এবার boson আর ফার্মিয়নের কি না ওয়েভ ফাংশনটা সিমেট্রিক হয় আন্ডার দ্য এক্সচেঞ্জ অফ এনি টু পার্টিকেলস। ফার্মিয়ন্সের জন্য হয় ওয়েভ ফাংশনটা অ্যান্টিসিমেট্রিক হয় আন্ডার দ্য এক্সচেঞ্জ অফ এনি টু পার্টিকেলস। ক্লাসিক্যালি যদি তোমার আইডেন্টিক্যাল পার্টিকেল থাকে, একটা তো হলো গেলে আমি আর লিখছি না, ওকে, ক্লাসিক্যালি যেটা হয় বেস্ট লিখেই দিয়েছি, ক্লাসিক্যালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে ওয়েল ডিফাইন্ড ট্র্যাজেক্টরি, ওয়েল ডিফাইন্ড trajectory, okay, and this is for incoming or incident যেটা বলতে incoming as well as out going particle, okay. কোয়ান্টামের জন্য হচ্ছে যে no fixed trajectory, okay, only what you are interested in probability to find within a solid angle, okay. So there is a difference, okay. আর একটা ডিফারেন্স আছে যখন আমি কোয়ান্টাম মেকানিক্যালি বা ক্লাসিক্যালি আইডেন্টিক্যাল পার্টিকেল স্টাডি করতে পারি। আইডেন্টিক্যাল যদি স্টাডি করি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম। কোয়ান্টাম মেকানিক্যালি তো আমার ট্র্যাজেক্টরি নেই, সবই তো প্রবাবিলিস্টিক ইন্টারপ্রিটেশন। অসুবিধাটা কোথায় হয়, ধরো একটা টু পার্টিকেল তুমি স্ক্যাটারিং করছো, এরকম করে এসে চলে গেল, আর একটা হচ্ছে এরকম করে এসে চলে গেল, ঠিক আছে। আর একটা হলো এরকম করে ফিরে এলো, এরকম করে গেল, তাই তো, আমার ছবিটা আঁকাটা হয়নি কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো, একটা এলো যে পথে আসছিল মানে যে ডিরেকশনে যাচ্ছিল সেই রকম ভাবে বেঁকে চলে গেল, আর একটা এইভাবে এলো। দ্বিতীয়টা হচ্ছে যেটা ব্যাক স্ক্যাটারিং এর মতো আছে, এলো এসে এইদিকে বেঁকলো। ছবিটা যদি ঠিক করে আঁকি তাহলে ছবিটা দেখে এক মনে হবে, মানে আমি যদি এইখানে একটা ডিটেক্টর থাকে তাহলে এখানেও আমি একটা এর জন্য একটা পার্টিকেল পাবো, এর জন্য একটা পার্টিকেল পাবো। যেহেতু দুটো আইডেন্টিক্যাল পার্টিকেল, তার ফলে আমি কিন্তু ডিস্টিংগুইশ করতে পারবো না আমি কি পেলাম, মানে এক নম্বর প্রোটন পেলাম না, যদি প্রোটন স্ক্যাটারিং, এক নম্বর প্রোটন পেলাম না 2 নম্বর প্রোটন পেলাম। ধরো এটাকে তুমি বলছো প্রোটন 1, এটাকে বলছো প্রোটন 2, এটাকে প্রোটন 1, তাই তো, এটাকে বলছে প্রোটন 1, এটাকে বলছে প্রোটন 2, কিন্তু এই যে ডিটেক্টরে যে বসে থাকবে সে কিন্তু বুঝতে পারবে না যে প্রোটন 1 পাবো না প্রোটন 2 পেলাম। তার ফলে আইডেন্টিক্যাল পার্টিকেল যখন স্ক্যাটারিং করি তখন আমাকে এই দুটো যে পসিবল সিনারিও রয়েছে, দুটো পসিবল সিনারিওটাকেই আমার স্ক্যাটারিং ক্রস সেকশনের মধ্যে ইনক্লুড করতে হয়। যারা ফিল্ড থিওরি পড়বে হোপফুলি আমি তাদের দেখাতে পারবো। স্ক্যাটারিং এ আমি এখনো বুঝতে পারছি না কতদিন ক্লাস হবে, কারণ স্ক্যাটারিং এর সিলেবাসটা হিউজ। কিন্তু যদি মনে হয় যে আর পারছি না, আমাকে একটু মনে করি এটা অ্যাটলিস্ট একটা ক্লাস নিয়ে পড়াবো, কারণ এগেন স্ক্যাটারিং থেকে যে অংশে তোমাদের বিভিন্ন পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে স্পিন হাফ পার্টিকেল বা স্পিন ওয়ান আইডেন্টিক্যাল পার্টিকেল, তাদের স্ক্যাটারিং ক্রস সেকশন কিরকম হতে পারে না হতে পারে। আমি হোমওয়ার্কটা তোমাদের সাপ্লাই করবো, সেখান থেকে দেখে তোমরা নিজে বুঝে নিতে পারো। ওইটা একটা পার্ট থাকে। আর একটা পার্ট থাকে যেটা এই রেজোনেন্স বা ডেপথ অফ দ্য পোটেনশিয়াল বের করা, যেগুলো নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের করতে হয়, যে কিছু ডেটা দেওয়া থাকে, সেই ডেটা থেকে বাকি ডেটাগুলো বের করতে হয়। ওকে, বেসিক্যালি অ্যাজ ইফ ইউ আর ডুইং দ্য এক্সপেরিমেন্ট ইন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স যখন পড়েছো তখন অলরেডি সেগুলো স্টাডি করেছো, কিন্তু এগেন উইদিন দ্য কনটেক্সট অফ স্ক্যাটারিং সেটাও আমরা দেখবো। ওকে, তো এইটা হলো গিয়ে আমার একটা বলার কথা, যে ক্লাসিক্যাল স্ক্যাটারিং কোয়ান্টাম স্ক্যাটারিং এর মধ্যে কিন্তু একটা বড় পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য যেহেতু একটাতে ক্ষেত্রে ট্র্যাজেক্টরি ইজ ওয়েল ডিফাইন্ড, আর একটার ক্ষেত্রে ট্র্যাজেক্টরি ইজ নট ওয়েল ডিফাইন্ড। এগেন জাস্ট লাইক দ্য এনি আদার কোয়ান্টাম বিহেভিয়ার, উই টক ইন টার্মস অফ প্রবাবিলিস্টিক কনসেপ্ট। যদি আইডেন্টিক্যাল পার্টিকুলার স্ক্যাটারিং হয় জিনিসটা আরো ইন্টারেস্টিং বলে ইন্টারেস্টিং, ডিফিকাল্ট বলে ভাবলে ডিফিকাল্ট, ম্যাটার অফ পার্সোনাল টেস্ট। যে
আইডেন্টিক্যাল পার্টিকেলের ক্ষেত্রে আমাকে কিন্তু দুটোর ইফেক্ট নিতে, মানে অল পসিবল ডায়াগ্রামস, এক্ষেত্রে টু পার্টিকেলের ক্ষেত্রে দুটো পসিবিলিটি দেখিয়েছি, মেনি পার্টিকেল থাকলে আরো অনেক পসিবিলিটি থাকতে পারে, সেই অল পসিবল ডায়াগ্রাম কিন্তু আমাকে নিতে হবে। এবং নিয়ে কিভাবে ইনকর্পোরেট করব ডিফারেন্সিয়াল ক্রস সেকশন বা স্ক্যাটারিং ক্রস সেকশন, সেটা ডিপেন্ড করে আইডেন্টিক্যাল পার্টিকেলটা বোসন না ফার্মিয়ান। যদি বোসন হয় তাহলে একরকম প্রেসক্রিপশন, যদি ফার্মিয়ান হয় তাহলে আরেক রকম প্রেসক্রিপশন। ওকে, বেশ, এইটা আমরা যদি সময় পাই অবশ্যই ডিটেলে আসবো, যদি না পাই এইটা নিয়ে হোমওয়ার্ক করতে দেওয়া আছে, আমি আজকে বা কালকে হোমওয়ার্কটা সাপ্লাই করবো, দেখবে কিন্তু বিশেষ করে যারা বাইরের পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে দেখবে। ওকে, আচ্ছা, আমার আর 20 মিনিটের মতো আছে। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ফ্রম দিস আই ক্যান টেক ইট, আদারওয়াইজ আমি যেটা শুরু করবো ফর্মালি যেটা বলছিলাম যে লিপ অ্যান্ড ফিঙ্গার ইকুয়েশন। ওকে, একই জিনিস, ধরো স্ক্যাটারিং এর একই জিনিস, শুধুমাত্র তোমার যেটা হবে যে একটু কেট আর ব্রা নোটেশনে করবো। তার ফলে কেট আর ব্রা নোটেশনে করার একটাই সুবিধা যে আই ডোন্ট টক অ্যাবাউট either whether I am talking about coordinate representation or momentum representation of the operators. I am working in the abstract vector space. আমার যখন যেটা প্রয়োজন হবে, যখন আমি কোঅর্ডিনেট রিপ্রেজেন্টেশনে চাইবো আমি কেট ভেক্টরটার বা ব্রা ভেক্টরের কোঅর্ডিনেট রিপ্রেজেন্টেশন নেব, যখন আমি মোমেন্টাম ভেক্টরে চাইবো, মোমেন্টাম রিপ্রেজেন্টেশনে চাইবো, তখন আমি ব্রা বা কেট ভেক্টরের মোমেন্টাম রিপ্রেজেন্টেশন নেব। ওকে, সেই জন্য একটা সুবিধা আছে। যে ইকুয়েশন, সেই ইকুয়েশনটা তোমরা স্ক্যাটারিং যখন পড়েছো তখন অলরেডি তোমরা পড়েছো নিজের মতো করে অন্যভাবে, তো সেটাকে বলে লিপ অ্যান্ড শুইঙ্গার ইকুয়েশন। ওকে, সে লিপ অ্যান্ড শুইঙ্গার ইকুয়েশনটা আমি শুরু করবো। বলো কি বলছো, বলো। স্যার বলছি স্ক্যাটারিং ক্রস সেকশনের যে আইডিয়াটা সেটা তো এলো মেনলি একটা প্রপোর্শনালি কনস্ট্যান্ট থেকে, তো আমার প্রশ্ন যে সেই কনস্ট্যান্টটা যে থিটা আর ফাই এর ফাংশন হবে সেটা আমি কি করে বুঝলাম? থিটা আর ফাই এর ফাংশন হবে, তার থিটা আর ফাই এর ফাংশন মানে তোমার তো ডেফিনেশনের মধ্যেই তোমার ঢুকে থাকছে যে তুমি কোন রিজিয়নে অবজার্ভ করছো, ডিটেক্টরটা দিয়ে কোন রিজিয়নে অবজার্ভ করছো। ওকে, তোমার এখানে ভেরিয়েবল কি, এখানে তোমার ডাইনামিক এর ভেরিয়েবল থিটা আর ফাই। তোমার তুমি যখন জেড ডিরেকশনটা ফিক্সড, জেড ডিরেকশনের রেসপেক্টে তুমি পার্টিকেলটা কতটা স্ক্যাটার্ড হলো, কোন প্লেনটা স্ক্যাটার্ড হলো সেটা করছো। তাহলে তোমার, তুমি যদি সিলিন্ড্রিক্যাল সিমেট্রি ধরে নিচ্ছ, প্রবলেমটাকে অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করছো, এখানে আমরা ইমপ্লিসিটলি সিলিন্ড্রিক্যাল সিমেট্রি ধরে নিয়েছি। ওকে, তাহলে তোমাদের ডাইনামিক্যাল ভেরিয়েবল থিটা এন্ড ফাই তো রয়েছে, আর তো কোনো ভেরিয়েবল নেই। এটা বলিনি স্যার, আমি আগের ইকুয়েশনটা একটু জান স্ক্রল করুন। এইটা না এর, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওই যে থিটা আর ফাই কে তো কেয়ার করে দিচ্ছে ডেল্টা ওমেগাটা। কোনটা? ওই যে ডেলটির পরে যে টার্মটা আছে ডেল্টা ওমেগা, সেটা তো থিটা আর ফাইটাকে কেয়ার করে নিচ্ছে। ডেল্টা ওমেগা থিটা আর ফাইটাকে কেয়ার করছে না। ডেল্টা ওমেগা হচ্ছে যে তোমার যে অবজার্ভ, ডেল্টা ওমেগাতে যে থিটা ফাই এন্টার করছে সেটা হচ্ছে তোমার ফিল্ড অফ ভিউ, সেই ফিল্ড অফ ভিউটাকে এনকাউন্টার করছে। কিন্তু ডি সিগমা ডি ওমেগাতে যে থিটা আর ফাই রয়েছে সেখানে পোটেনশিয়ালের যে ডিস্ট্রিবিউশন থাকবে, সেই পোটেনশিয়ালের ডিস্ট্রিবিউশনেও তো তোমার, তুমি যদি সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেটে পোটেনশিয়ালটাকে লেখো তাহলে সেখানেও তো একটা থিটা ফাই ডিপেন্ডেন্স থাকবে। কনস্ট্যান্ট হলে কনস্ট্যান্ট, ফাইন, মিটে গেল। আমি তো এটা জেনারিক ফর্মটা লিখছি। তোমার যদি একটা কনস্ট্যান্ট পোটেনশিয়াল থাকে, হ্যাঁ, এই তুই চলে যাচ্ছিস? হ্যাঁ, আমার পরেই তোর ক্লাস আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে কটা পর্যন্ত ক্লাস? কটা পর্যন্ত ক্লাস আছে? তারপরে কথাটা বলবো, তাহলে আমি আছি। তাহলে এবারে আমি যেটা বলতে চাইছি যে তোমার পোটেনশিয়াল যেটা রয়েছে, সেই পোটেনশিয়ালে ধরো কথার জন্য আমি বলছি যে পোটেনশিয়ালটা তোমার কনস্ট্যান্ট পোটেনশিয়াল থেকে স্ক্যাটারিং হচ্ছে। ওকে, কনস্ট্যান্ট পোটেনশিয়াল থেকে যদি স্ক্যাটারিং হয় তাহলেও তোমার পোটেনশিয়ালের তো একটা ইফেক্ট থাকবে, যে কত থিটা বা কত ফাই এটাকে ঘোরাচ্ছে বা কি করছে, সেই ইফেক্টটা থাকবে। ডেল্টা ওমেগার মধ্যে যে ইফেক্টটা নিচ্ছে সেটা হচ্ছে ভিউ পয়েন্ট থেকে, আমি যে ভিউ করছি সেই ভিউটাতে আমি অ্যাপারেচার যেটা রয়েছে সেটা কোথায় ফিক্সড করে, সেই ইফেক্টটা সেখানে থাকছে। কিন্তু পোটেনশিয়ালের নেচারের উপরে কিভাবে স্ক্যাটার্ড হবে, কোন অ্যাঙ্গেলে স্ক্যাটার্ড হবে, সেটা তো থিটা ফাইয়ের উপর ডিপেন্ড করে। থিটা ফাই বলতে এখানে আর তো কোনো ডাইনামিক্যাল ভেরিয়েবল নেই, জেডটা তো হচ্ছে কি ফিক্সড। তাহলে জেড যদি ফিক্সড হয়
তাহলে থিটা ফাই থাকবে। এখানে থিটা ফাইয়ের ডিপেন্ডেন্সটা সেই তার থ্রু দিয়ে আসছে, ইফেক্ট অফ দ্য পোটেনশিয়াল। এবারে তুমি কথার জন্য বলছি, ধরো এখানে যে ডেল্টা ওমেগার মধ্যে থিটা ফাই আছে, তুমি ধরো একটা খুব বড় রেডিয়াসের তোমার একটা টেলিস্কোপ নিলে, তাই তো? সে বড় রেডিয়াসের যে টেলিস্কোপ যদি তুমি নাও, সরি মানে স্ক্যাটারিং ক্ষেত্রে টেলিস্কোপ নেয় না, মানে কি বলো, ডিটেক্টর, বড় খুব বড় রেডিয়াসের যেটা নিলে, এই পোটেনশিয়ালের জন্য তোমার যেভাবেই স্ক্যাটার্ড পার্টিকেলটাকে যে থিটা ফাই অ্যাঙ্গেলে মুভ করছে করুক না কেন, ওকে, বড় যদি নাও তাহলে ডেল্টা ইনটা পাওয়ার যতটা পসিবিলিটি, এটাকে ছোট যদি নাও, রিলেটিভলি যদি ছোট নাও, তাহলে ডেল্টা ইন পাওয়াটার পসিবিলিটি কম। সেই সেন্সে আসছে ফ্রম দ্য ভিউ পয়েন্ট অফ অবজারভেশন। এখানে যে থিটা ওমেগা আসছে, এখানে যে থিটা ওমেগা আসছে, দেখো এখানে যে থিটা ওমেগা আসছে, এখানে কিন্তু এই যে বেঁকে গেল, বেঁকে গিয়ে থিটা থিটা একটা অ্যাঙ্গেলে গেল, সেটা কার জন্য গেল? সেটা অবজারভেশনের জন্য তো যায়নি, সেটা এখানে যে পোটেনশিয়ালটা আছে সেই পোটেনশিয়ালটাই তাকে বাঁকিয়েছে। এবং রেফারেন্স প্লেনের রেসপেক্টে যে একটা ফাই হিসেবে তোমার চেঞ্জ হলো, সেটা কি পোটেনশিয়ালের জন্যই হলো। তো সেই থিটা ফাইটা ডিফারেন্সিয়াল ক্রস সেকশনে রয়েছে। আর আমি এখানে ডেল্টা এন এর যে ফর্মুলা লিখেছি, ডেল্টা এন এর ফর্মুলাটা হচ্ছে যে নাম্বার অফ পার্টিকেলটা কত কমবে বাড়বে। তো সেখানে আমার অবজারভেশনাল এরিয়া যত বাড়াবো তত বেশি পার্টিকেল আসবে রেসপেক্টিভ অফ পোটেনশিয়ালের কি কন্ট্রিবিউশন। আমি ডেল্টা ওমেগার মধ্যে সেই অবজারভেশনাল যে ইফেক্ট সেইটা নিয়েছি, যে কত বড় অ্যাপারেচার কত ছোট অ্যাপারেচার তার উপরে যে ইফেক্ট করবে সেইটা ডেল্টা ওমেগা। কিন্তু এখানে যে থিটা ফাই ডিপেন্ড আছে সেটা নেচার অফ দ্য পোটেনশিয়াল। একদম পরিষ্কার ছবিতে তুমি দেখতে পাচ্ছ এই যে এই থিটা ফাই। এবার ধরো এই থিটা ফাইটাই তোমার রয়েছে, তোমার ডিটেক্টরটা ফর এক্সাম্পল এই যে বড় একটা লাল সার্কেল করেছি, ওকে, সেই লাল সার্কেলের থেকে ধরো তোমার খুব একটা মানে এরকম কোন একটা জায়গায় তোমার ডিটেক্টরটা রয়েছে, ওকে, এই যে কালো দেখতে পাচ্ছ, কালোটা দেখতে পাচ্ছ এটা, হ্যাঁ। বেশ। আর একটা ধরো এরকম গাবদা মতো ডিটেক্টর রয়েছে, তাহলে যে বিম অফ পার্টিকেল রয়েছে সেইটাতে যে গাবদা মতো ডিটেক্টর রয়েছে, ছোট ডিটেক্টর, তার দুটোর ক্ষেত্রে তো পার্থক্য হবে। সেই পার্থক্যের সঙ্গে কি এই যে পোটেনশিয়াল থেকে থিটাতে গেল তার উপরে কিছু ডিপেন্ড করবে কি? মানে ডি সিগমা থিটা ফাইয়ের উপর ডিপেন্ড করছে, কিন্তু তুমি যখন অবজার্ভ করছো সেই অবজারভেশনটা তো তোমার ডিটেক্টরের অ্যাপারেচারের উপর ডিপেন্ড করছে, নাম্বার অফ পার্টিকেলস কতগুলো এসে পৌঁছাচ্ছে ওখানে, সেই ইফেক্টটা ডেল্টা ওমেগার মধ্যে নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, এটা আবার ছবিটা গুলিয়ে গেল, বেশ, যা আছে আছে। কনভেন্স না কনভেন্স না? হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। বেশ, আচ্ছা, আমি একটু শুরু করি, করে তারপরে তোমার বিকাশের ক্লাস আছে। বিকাশ H is equal to H naught plus V, ওকে। এখানে H naught সমান কাইনেটিক। আমরা এখন ওয়ান ডাইমেনশনে জিনিসটাকে ডেভেলপ করছি, কিন্তু থ্রি ডাইমেনশনে ডেভেলপ করা যায়, আমরা করব, সময় পেলে আমরা করবো। আমি জাস্ট এই পুরো জিনিসটা কনসেপ্টটা ডেভেলপ করার জন্য ওয়ান ডাইমেনশনে করি। তারপরে পি স্কোয়ার বাই 2m, তুমি যদি হ্যাপি না হও এই পিটাকে মাথায় একটা ভেক্টর সাইন দিয়ে তাহলে থ্রি ডাইমেনশন, ওকে। এইটার মধ্যে শুধু কাইনেটিক এনার্জি টার্মটা আছে, ওকে। ভি হচ্ছে পোটেনশিয়াল, এইটা হচ্ছে পোটেনশিয়ালটার কাজ কি না, এই পোটেনশিয়ালটার কাজ হচ্ছে এটা ফ্রি পার্টিকেল যেটা আছে, দাঁড়াও আমি ব্যাখ্যা করছি, ফ্রি পার্টিকেল স্টেট টু চেঞ্জ। আচ্ছা, এটা ধরো আবার জেড ডিরেকশন ধরেই করলাম, ইনফাইনাইট পাস্ট, এখানে আমার যে ইনসিডেন্ট পার্টিকেল রয়েছে, ওকে, সেই পোটেনশিয়ালটা আমরা ধরে নিই লোকালাইজড ইন সাম রিজন। যখন স্ক্যাটার্ড পার্টিকেল, সরি টার্গেট বলো বা যা বলো, আমরা ধরে নিচ্ছি যে একটা রিজিয়নে লোকালাইজড রয়েছে। তাহলে এইখানে যদি পার্টিকেলটা থাকে তাহলে কি হচ্ছে, পার্টিকেলটা এইখানে থাকে বলতে, এবার আমি যদি মাচ মোর সায়েন্টিফিক টার্মে কথা বলি, ইফ ইট ইজ আউটসাইড দ্য রেঞ্জ অফ দ্য পোটেনশিয়াল, তাহলে কি হবে না, রেঞ্জ অফ দ্য পোটেনশিয়ালের মধ্যে যদি থাকে, ধর আমি এমনি স্কিমাটিক্যালি এই যে এরকম একটা আবছা মতো এঁকেছি, এইটা হচ্ছে কি আমার রেঞ্জ অফ দ্য পোটেনশিয়াল, ওকে। তাহলে এখানে পার্টিকেলটাকে আমি ভিটা নেই, তার মানে ভিটা নেই মানে এইচ নট মানে পি স্কোয়ার বাই 2m, তার মানে এখানে আমার একটা ফ্রি পার্টিকেল আছে, ওকে। এবারে ভিটা
যখন এটা পার্টিকেলটা আসছে আস্তে আস্তে যখনই রেঞ্জের মধ্যে এলো, এবং স্কিম্যাটিক্যালি রেঞ্জ বলতে আমি এটাকেই অদ্ভুত অ্যামিবা টাইপের যে ছবি এঁকেছি তার বাউন্ডারিটাকে বোঝাচ্ছি। ওকে, ডিপেন্ডিং অন স্পেসিফিক এক্সাম্পল অফ পোটেনশিয়াল তার রেঞ্জটা ডিফাইন করতে হবে আমাকে। এবার যখন রেঞ্জের মধ্যে এলো পোটেনশিয়ালটা, তখন কি হবে? তখন ইন্টারাকশন হবে পার্টিকেলের সঙ্গে পোটেনশিয়ালের। ইন্টারাকশন হলে আর ফ্রি পার্টিকেল থাকবে না, এবং তারপরে সে চেঞ্জ হয়ে চলে যাবে। তাহলে ভি পোটেনশিয়ালের কাজ হচ্ছে এখানে কজেস দ্য ফ্রি পার্টিকেল টু স্টেট, ফ্রি পার্টিকেল স্টেট টু চেঞ্জ। আবার দেখো যে এটা স্টেটটা চেঞ্জ হলো তুমি ধরো এরকম কিছু একটা এরকম করে চলে গেল। এইদিকে যখন কোথাও একটা রেঞ্জে আছে পার্টিকেলটা, মানে স্ক্যাটার্ড পার্টিকেলটা যেটা বলছি, ইনফাইনাইট ফিউচার, এগেন ইনফাইনাইট যেটা কথাটা বলছি সেটা লিমিটিং সেন্সে, সেখানে এগেন ইটস আউট অফ দ্য রেঞ্জ অফ দ্য পোটেনশিয়াল। ওকে, এবার আউট অফ দ্য রেঞ্জ অফ দ্য পোটেনশিয়াল মানে কি? দ্যাট উইল বি এগেন এ ফ্রি ওয়েভ, কারণ ওখানে এগেন পি স্কোয়ার বাই 2m। কিন্তু এইখানে ইন্টারাকশনের জন্য ওর মডিফিকেশন হবে, স্টেটটা চেঞ্জ হবে। ওকে, এবং স্টেটটা কিভাবে চেঞ্জ হলো সেইটা কিন্তু বের করাটা হচ্ছে কি আমাদের এই স্ক্যাটারিং এ পড়ার জন্য একটা উদ্দেশ্য। ওকে, এবার আমরা আগেই বলেছি আজকে ক্লাসে যে আমরা ফ্রি পার্টিকেল পড়বো। তাহলে ফ্রি পার্টিকেলের জন্য আমার আমরা ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং পড়বো। তাহলে ফর ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং, ওকে, ই ডাজ নট চেঞ্জ। ওকে, এবার ইনএলাস্টিক স্ক্যাটারিং, যে কোনো ইনএলাস্টিক স্ক্যাটারিং যদি হয়, সেই ইনএলাস্টিক স্ক্যাটারিং এর জন্য কিন্তু ই চেঞ্জ করবে। তাহলে আমার ইকুয়েশন আছে ইন নোটেশন অফ কেট H naught is equal to E। ওকে, বেশ। আরেকটা যখন পোটেনশিয়ালটা থাকছে H naught প্লাস V, সেই স্টেটটাকে কেটটাকে আমি বলছি সাই। যেহেতু ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং ধরছি, এখানেও ই এখানেও ই। ওকে, এখানে ভি নেই, এখানে ভি আছে, কিন্তু ইটস ইলাস্টিক স্ক্যাটারিং। সো এনার্জি, টোটাল এনার্জি যেটা আমি বলছি, সেই টোটাল এনার্জি শুড বি সেম। ওকে, আচ্ছা, এবারে ইটা কি? ইটা কি কন্টিনিউয়াস স্পেক্ট্রা না ডিসক্রিট স্পেক্ট্রা? ইটা কি কন্টিনিউয়াস না ডিসক্রিট? ইটা কন্টিনিউয়াস না ডিসক্রিট বলো? ফ্রি পার্টিকেলের ক্ষেত্রে তো কন্টিনিউয়াস হয়। ইয়েস, কন্টিনিউয়াস। তো এই ক্ষেত্রেও তাহলে দুটো ক্ষেত্রে কিন্তু আমার কন্টিনিউয়াস হবে, কারণ ইটস ফ্রি পার্টিকেল। ইউ আর রাইট। এবারে আমার আরেকটা কন্ডিশন রয়েছে যে যখন ভি গোস টু 0 দেন psi মাস্ট গো টু phi। দিস ইজ দ্য লিমিটিং কেস। ওকে, বেশ, যেটা আমি বলছিলাম কেট হিসেবে, যেটা আশা করি করোনা হয়নি, আজ সকাল থেকে খুব হাঁচি হচ্ছে। লিপ মান Schwinger equation. Okay, এইটা হচ্ছে লিপম্যান শ্রিঙ্গার ইকুয়েশন। বেশ, একটা কমেন্ট, এখানে সবকিছু কিন্তু অপারেটর, সো বি কেয়ারফুল। H naught is operator, ওকে, V হচ্ছে গিয়ে পোটেনশিয়াল। এবার ইন জেনারেল H naught আর V ডু নট কমিউট। তাহলে ভিটাকে যে 1/e মাইনাস H naught এর ডান দিকে রেখেছি, সেটা কিন্তু তোমাকে রেসপেক্ট করতে হবে। তুমি যদি ভুল করে এটাকে এটাও তাহলে সমান এরকম যদি লেখো, এটা রং। যদি এরকম লেখো, এটা রং। ওকে, এটা যদি অপারেটর না হতো, যদি অপারেটর না হতো, তাহলে অবশ্যই আমি এই
যে ক্রস ক্রস দিয়েছে এগুলো আমি লিখতে পারতাম, ওকে। কিন্তু ইন জেনারেল আমি যেটা লিখেছি তোমাকে, যে ভিটা 1/e-h0 এর ডান দিকে, ওকে। যদি পড়াতে পড়াতে আমি নিজে কখনো ভুল করি, ইউ শুড পয়েন্ট ইট আউট। যদি তোমরা কখনো ভুল করো, আই উইল বি পয়েন্টিং আউট, বাট তোমরা পয়েন্ট আউট করলে আমার কোনো পেনাল্টি হবে না, কিন্তু তোমরা ভুল করলে তোমাদের পেনাল্টি হবে, তোমরা পরীক্ষা দিচ্ছ তার ফলে যে তোমাদের যাবে, কি বলে, মার্কস কাটা যাবে। সুতরাং তোমাদের বেশি সচেতন থাকতে হবে, ওকে। বেশ, আমার রেপুটেশনটা নষ্ট হবে, কিন্তু আমি বলতেই পারি যে পড়াতে পড়াতে ও একটু দেখেছিলাম, কিন্তু তোমাদের ভুল হলে কিন্তু অবশ্য বেশি নাম্বার কাটবো না। আমি জাস্ট তোমরা যদি মনে রাখো যে এত কথা বলছি, এরকম ভুল করলে সাধারণত আমি যেভাবে মার্কিং করি তাতে আমি পার্ট মার্কিং করি। সুতরাং এবং এইটার জন্য যদি আর কোনো মেজর ভুল না থাকে মার্কিং করি না, কিন্তু ইটস নট অ্যাবাউট মার্কিং অর রেপুটেশন, ইটস অ্যাবাউট I should be correct, you should be correct, okay. So from that point of view, 1/e-h0 ভিটা ডান দিকে থাকে, ওকে। বাঁ দিকে হলো মিনিংলেস, নিউমারেটরে সরাসরি যদি e-h0 এর উপরে বসিয়ে দাও মিনিংলেস। এখন তোমার মনে হতে পারে স্যার h0 তো p²/2m, এটা তো একটা অপারেটর, হাউ ডু উই হ্যান্ডেল? ওকে, দ্যাট উইল সি হাউ টু হ্যান্ডেল ইট। অলরেডি গ্রিনস, দাঁড়াও এক মিনিট দাঁড়াও, যারা ফিল্ড থিওরিতে গ্রিনস ফাংশন পড়েছো দে ডু নো হাউ টু হ্যান্ডেল ইট, ওকে। এখানেও আমরা গ্রিনস ফাংশন বের করবো। বেসিক্যালি দিস উইল লিড টু গ্রিনস ফাংশন এর স্ক্যাটারিং, ওকে। আমরা হ্যান্ডেল দেবো, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি অপারেটর কোনোদিন তো তলায় থাকতে দেখিনি এতদিন অবধি, এই জায়গাটা কি হলো? অপারেটর থাকে দেখো, তুমি না দেখলে আমি কি করবো বলো তো? না তোমরা সেটা কেউই দেখোনি, কিন্তু আমি তোমাকে এই প্রস্তাবনাটা উত্থাপন করেছি যে আমি যদি স্ট্যান্ডার্ড যে শোরিঙ্গার ইকুয়েশন গুলো তোমরা পড়ো সেগুলো যদি কোঅর্ডিনেট রিপ্রেজেন্টেশন না করে মোমেন্টাম রিপ্রেজেন্টেশন করতে, তাহলে কুলম্ব পোটেনশিয়ালে তোমার 1/r, মোমেন্টাম রিপ্রেজেন্টেশনে এক্সটা হয় IH বার ডেল ডেল পি, তাই তো? সেখানে আসে, সেখানে আমরা ফুরিয়ার সিরিজ দিয়ে জিনিসগুলোকে সলভ করি। ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনও মানে গ্রিনস ফাংশন বের করতে গেলে সলভ করেছো কোয়ান্টাম মেকানিক্সে, তুমিও করেছো, স্ক্যাটারিং যদি পড়েছো গ্রিনস ফাংশন, আমরা দেখবো যে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয়, ওকে। অপারেটর তলাতে আসা মানে কি? তলাতে আসা মানে আমি বেসিক্যালি এটাকে লিখছি, আমি তলাতে লিখছি বলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি এইরকম ভাবে লিখতাম তাহলে তোমার মাথা খারাপ হতো না, কারণ অপারেটর তো ইনভার্স তো হয় না? বলছি অপারেটর ইনভার্স হয় তো। হ্যাঁ তুমি ওটাকে ওইভাবে লেখো। তোমার যদি অসুবিধা হচ্ছে যে e-h0 তার ইনভার্স হচ্ছে e-h0 ইনভার্স। এবার হাউ টু ডিল উইথ ইনভার্স অফ অ্যান অপারেটর সেটা আলাদা কথা, সেটা আমরা দেখবো। কিন্তু বেসিক্যালি আমরা এইভাবে লিখেছি, মানে হচ্ছে দিস ইজ e-h0 ইনভার্স, যেখানে আমরা অপারেটরটা হচ্ছে e-h0, e-h0 এর ইনভার্স হচ্ছে e-h0 ইনভার্স। সো উই শুড লার্ন টু ডিল উইথ ইনভার্স অফ অ্যান অপারেটর। ম্যাট্রিক্স হচ্ছে একটা ইন সাম সেন্স অপারেটর বিকজ ইট অ্যাক্টস অন ভেক্টর স্পেস, ইটস নট ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর বাট ইটস অ্যান অপারেটর। সেখানে হাউ টু হ্যান্ডেল উইথ ইনভার্স ইউ নো, এখানে আমরা হাউ টু হ্যান্ডেল উইথ ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর আমরা সেটা শিখবো। বেসিক্যালি যেটা হ্যান্ডেল করে সেটা হচ্ছে তোমার ওটাকে কি বলে, ফুরিয়ার সিরিজ দিয়ে এটাকে হ্যান্ডেল করতে সুবিধা হয়, মোমেন্টাম স্পেস রিপ্রেজেন্টেশনে সুবিধা হয়, ওকে। অ্যাটলিস্ট এটা তো কনভিন্স যে অপারেটর ইনভার্স হতে পারে, সেটা কনভিন্স বল। হ্যাঁ স্যার। তাহলে তুমি কনসিডার দিস অ্যাজ অ্যান ইনভার্স এবং এইভাবে লেখো, যেভাবে লিখেছি এইভাবে লেখো। এভাবে লিখলো যে ভুলটা বললাম, সে ভুলগুলো করার সম্ভাবনা, একটা সম্ভাবনা উড়ে গেল, যে v/e-h0 করে লেখার সম্ভাবনাটা উড়ে গেল, ঠিক আছে? হ্যালো, বলছি ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। বেশ, এখন আর 2 মিনিট আছে, আমি পড়াবো না। মানে এটা করতে কে এলো, তোমার প্রশ্ন মনে হতে পারে এটা করতে গেলো, যেমন লিখলেন, এটাকে লিপেনশুইঙ্গের ইকুয়েশন বলে। কালকের ক্লাসে আমরা এখান থেকে শুরু করবো। শুধু আমার 2 মিনিটের আমি একটা ব্যবহার করে একটা কথা বলতে থেমে গেছিলাম, ওকে। যে যখন তোমাকে আমি প্রশ্ন করলাম যে আর কি কি থাকতে পারে, ওই যে ডিফারেন্সিয়াল ক্রস সেকশন যখন ডিফাইন করছিলাম, এইটা কিন্তু একটা অ্যাপ্রোচ, বিশেষ করে বিএসসি বা হায়ার সেকেন্ডারি পড়ানোর জন্য, যে পুরোনো দিনের যে যুক্তিগুলো ছিল সেই মানে স্টুডেন্টদের বলে না দিয়ে স্টুডেন্টদের শেখানো। যেমন ধরো খুব ছোট থেকে যে পৃথিবীর রেডিয়াস কত, এটা মোটামুটি জিকে বা কুইজ করতে যখন থেকে আমরা শুরু করি তখন থেকে আমরা জানি, কিন্তু এই এক্সপেরিমেন্টটা কিন্তু স্কুল লেভেলেও করা সম্ভব। যারা ট্রিগোনোমেট্রি পড়েছে সেই সমস্ত স্টুডেন্টদের কিন্তু নিজে তারা এক্সপেরিমেন্ট করে বের করতে পারে,
ওকে, তো একটা সময় আমি বলছি আজ থেকে 10-12 বছর আগে একটা সময় এমআইটি অনেক বিখ্যাত, এমআইটি অনেক আছে, মাদ্রাস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, মহিদাপুর ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, কিন্তু আমি যেটা ম্যাসাচুসেটস যেটা সেটার কথা বলছি, ওখানে কিন্তু সোফোমারন যেটাকে বলে একদম প্রথম যারা নট নেসেসারি যে বিএসসি ফিজিক্স অনার্স পড়বে তাদের কিন্তু এই ট্রেনিং গুলো দেওয়ার একটা উদ্যম শুরু হয়েছিল। এবং তোমরা জানো যে কি করে, ধরো আমি যদি তোমাকে বলি যে তুমি আজকে পাঠভবনের ছেলে মেয়েদের বা শিক্ষাক্ষেত্রের ছেলে মেয়েদের পৃথিবীর রেডিয়াস মাপতে হেল্প করবে, কিভাবে করবে তোমরা কেউ জানো? কেউ জানো? বেশ, এইটা এটা হোমওয়ার্ক থাক না, এখন 3:30 হয়ে গেছে, বিকাশ অপেক্ষা করছে যে পরের দিন কালকে এসে আমাকে বলবে যে কি করে পৃথিবীর রেডিয়াস মাপবে, মানে ইউ উইল ডু দ্য এক্সপেরিমেন্ট, আমি কিছু করবো না, তুমি শুধু প্রপোজালটা দেবে যে এইভাবে আমি 11-12 এর পাঠভবনের বা শিক্ষাক্ষেত্রে যারা আছে তারা ট্রিগোনোমেট্রি জানে, তাদেরকে নিয়ে আমি একটা তাদেরকে দিয়ে আমি পৃথিবীর রেডিয়াস মাপাবো। ওকে, তাহলে সেই এক্সপেরিমেন্টাল প্রপোজালটা তোমার কি হবে, কালকে আমি কে বলছো দেখছি। ওকে, বেশ, আজকের মতো গুড বাই, 3:30 হয়ে গেছে, কালকে আবার দেখা হবে। স্যার